Good afternoon, students. Today is our fifth lecture in our add-on course in IT skills for online teaching. And today's resource person is Ms. Gauri Varade, madam. On behalf of students and all the teachers, I welcome Ms. Gauri Varade, madam, and now request her to start the session. Over to you, Gauri, madam. Thank you, sir. Thank you so much. Good afternoon, students, and good afternoon, dear staff. I hope you all are safe and doing well at your home. आजचं जे सेशन आहे जे आपलं ऍड ऑन कोर्स जो केलेला आहे, so we are so lucky that our college has organized such kind of workshop which will be very useful for you all. सर्वांनाच नक्कीच उपयुक्त होणार आहे, कारण की आपण ऑनलाईन सेशन्स घेत आहोत. आणि जर तुम्हाला ऑनलाईन सेशन्स घ्यायचे असतील तर यू मस्ट नो हाऊ टू मेक enrich PPTs, you must know how to make videos, you must know how to do editing. And we all know that you are from the young generation. We always feel that we are migrant in this field. If it is kind of a technology जर म्हटलं तर आम्ही कायमच म्हणतो की तुम्ही आणखी आमच्यापेक्षा सरस आहात. आता ते सरसपणा आहेच तुमच्यामध्ये, तो तुम्हाला जाण आहेच आहे. मात्र काही गोष्टींची तुम्हाला आणखी काही माहिती व्हावी जेणेकरून तुम्हाला आणखी छान पद्धतीने पीपीटीज बनवता येतील आणि छान लेक्चर्स घेता येतील आणि इंटर्नशिपला आणि या सगळ्याच गोष्टींना तुम्हाला नक्कीच उपयोग होणार आहे. मला असं वाटतं की कोविड नंतर सुद्धा जी सिच्युएशन होणार आहे ती यामध्ये ऑनलाईन क्लासेसचं महत्व काही कमी होणार नाही आणि आणखी वेगळ्या काइंड ऑफ एका वेगळ्या प्रकारचं शिक्षण. There will be a new kind of education system or new kind of education pattern may come or may arise. So that will be really helpful for you all, that you will be able to tackle with that things. And for that, I should thank Vartak ma'am. She has organized such kind of workshop last year, for second year also, for you all people also. So I'll start my session. Welcome to this session. So I'll be sharing my screen right now. Whenever I'll ask question, please unmute yourself. Please let me know your name first. If possible, keep your video on whenever you want to answer or if you want to interact with me or with anybody. Otherwise, you can keep your videos on even if you are not interacting. But you must keep your audios off. Okay, audios mute करा आणि videos मात्र on केले तर मला नक्कीच आनंद होईल. आम्हाला सर्वांना आनंद होतो तुम्हाला पाहण्यात. Okay. Sunanda दिसतीये? Is it visible? Sunanda? Yes, it's visible. Yes, ma'am. Okay. Yes, it's visible, Gauri ma'am. Yes. Students, we know that we have to present many times. We have to present text or kind of content in front of the students, and we always use PPTs for that. So many times we can see this kind of matter on the PPTs, isn't it? So can you tell me, I'll give you a few seconds and you need to tell me what is given in this slide. 2 seconds. Pollution and types of pollution, ma'am. Yes. Have I asked any question? Students, my dear students? No. So, and what do you see in this? Yes, students? What have you seen? Hello? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So please let me know what was given on that slide. Pollution and types of pollutions were shown on the slide, ma'am. Okay. So how much, can you give me details of it, whatever presented on the slide? Yes, Gayatri? Air pollution, water pollution. Okay. So you got those things. How did you get those 3 things from the text which was given on the slide? Just the bold part, ma'am. I could read only the bold part. The way I have presented the text, even it was a paragraph, I have given some things which were indicating that there are 3 main points. Now I'll be showing you this slide. So what do you get from very few seconds? I'll be displaying and I'll ask what was given in this slide. Yes, what was given? Yes, students? Ma'am, it's a graphic organizer. No, but what was given in that graphic organizer? You are right, my dear. But what is given in that graphic organizer? Ma'am, types of pollution. One after the other.
water pollution and noise pollution. Wag Nutan, was that the student? Nutan, Yes, ma'am. please tell me your name and yes, yes, yes. Yes, you're right. There were given types of pollution. So which slide or which matter you felt कि yes ये समझ में आ गया फिट से कि और याद रहेगा? Which was the slide? Second one, Why? because it is a colorful graphic presentation. And you will come to know what is given. There are types of pollution. You will immediately come to know what is the matter and what the teacher want to present, right? And the details will be presented one after the other. So this is called as infographic, my dear students, and today's our topic is infographic. So in this infographic, we'll be dealing with 5 types of infographics. There are many infographics, but because of the time limit, I will not be able to cover all those graphic organizers. I'll be showing you 5 important graphic organizers which will be very useful for your PPTs. First one is the list infographic. Second one is the timeline infographic. Third is the comparison infographic. Fourth is the hierarchy infographic. And fifth is the process infographic. Now one after the other will be seeing. So what do you mean by list infographic? This infographic is very useful to show lists. So if there is a list of things, for example, there is a list of characteristics. For example, if you say कि pet animals का क्या characteristics है और green vegetables का क्या, rectangle का characteristics क्या है. So those kind of anything, किसी का भी characteristics आप present कर सकते हो list infographics के हिसाब से. If you want to present types, जैसे nouns का types है, अलग भी और चीजों का types होगा, और क्या बता, rectangles का type है, triangles का types है, right? Examples are, if you want to present examples of a particular concept, for example, force बताना है, force का example बताना है, तो you can use list infographics. Now कैसे बनाना है? तो before going towards the actual things कि कैसे बनाना है, तो if you are using laptops or if you have desktops, तो आप यहाँ से ready-made भी आपको infographics मिल जाते हैं. If you go to insert and if you go to this smart art thing, is it visible, student, for you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is an infographic. Okay. So sorry, this is a smart art. So if you click on this smart art, you will come to know this. These are the types. First पे लिखा है all. So all you can visible here. But आपको particularly list ही चाहिए. तो list पे पर आपने click किया तो यहाँ पे list के सब आ जाएंगे. तो यहाँ से अगर मैंने कुछ use करना है, तो if I want to use this, you can select, you say okay, and यहाँ पे आप उसका जो size बढ़ाना है, डायगोनली उसको आप खींचिए और बड़ा कीजिए. यहाँ से या यहाँ से मत कीजिए, अदरवाइज उसका शेप खराब हो जाएगा. मैं आपको दिखा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ से ड्रैग किया तो देखो कैसे शेप अलग हो जाएगा. यहाँ से अगर मैंने ड्रैग किया तो अलग हो जाएगा. तो इसलिए डायगोनली ही उसको आप छोटा बड़ा कीजिए. सो यू विल गेट परफेक्ट प्रॉपर शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप. सो यू कैन टाइप एनीथिंग हियर. Even you can put pictures here. यहाँ पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं. मेन कंसेप्ट यहाँ पे देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने टाइप किया टाइप्स ऑफ नाउन्स करके, अगर आपने टाइप किया और यहाँ पे आप you can present all the types, different types of nouns, whatever you want to. Now यहाँ पे आप उसे क्या कर सकते हो, फॉर्मेट में जाके you can give different types, different pictures even. Instead of it, जब आप डिजाइन पे थे, if you can see this change color is there. If you click on it, you'll see that there are many different colors given here. So ready-made भी आप यहाँ से select कर सकते हो, जो आपको immediately हो जाएगा. Either if you want to have different colors, मेरे हिसाब से मुझे लगाना है, तो select a particular shape, go to format and fill shape मध्ये जाऊन तुम्हाला हवा तो तुम्ही shape इथे देऊ शकता या पॅटर्न मध्ये. तुम्हाला जर हवा आहे, वेगळे वेगळे कलर हवेत, आणखी वेगळे कलर हवेत, तर इथेच दिल्यापासूनही याच्या खाली पाहिजे मोर कलर्स आहेत, मोर फिल कलर्स. इथूनही जाऊन तुम्हाला आणखी वेगवेगळे कलर शेड तुम्हाला जसे हवेत तुम्ही तसे सिलेक्ट करू शकता आणि इथे तुम्ही इथे कलर्स इथे फिलअप करू शकता. मी फास्ट दाखवते थोडस आणि
इथे तुम्ही परत अजून एखादा वेगळा समजा शेप दिला. आता हा पूर्ण शेप तुम्ही परत सिलेक्ट करून शेप इफेक्ट बघा, फिल शेप आउटलाईन आणि शेप इफेक्ट म्हणून आहेत. या शेप इफेक्ट मध्ये तुम्ही गेला तर इथं प्रिसेट म्हणून इथे तुम्हाला इथे वेगवेगळे इफेक्ट देता येतील, शॅडोचे इफेक्ट देता येतील. सुरुवातीला आपण त्याचं बेवेल म्हणून जो आहे त्याचं तो सेट करूयात. फॉर एक्झाम्पल की मी हे सेट केलं. ओके, तर मग इथनं तुम्हाला शॅडो लक्षात येते की कशी दिसते त्याची शॅडो, की मला या पॅटर्न अजूनही कशा वेगळ्या पद्धती अशी शॅडो हवी आहे मला, तर ती सिलेक्ट केली. सो यू कॅन गिव्ह डिफरंट ग्लो हवाय तुम्हाला विशिष्ट, तर तो ग्लो सुद्धा तुम्ही सिलेक्ट करू शकता आणि तिथे तुम्ही त्याच्यावर वर्कआउट करू शकता. आणि इथे मग याला अॅनिमेशन जर दिलं आपण, याला पूर्ण याला व्यवस्थित अॅनिमेशन दिलं, अॅनिमेशन इथे ऍड अॅनिमेशन, फॉर एक्झाम्पल मी रॅन्डम बार सारखं हे केलं आणि इथं ऑन क्लिक केलंय. त्याच्याऐवजी मी समजा प्रिव्ह्यू केलं आणि जर मी स्लाइड शो केला, सी दिस विल बी युअर ग्राफिक ऑर्गनायझर which is already there in your PPT. So you can just go to insert, go to smart art, and there are different kind of list infographics which you can use. Now you will say that, ma'am, we don't want to use this kind of graphic, or we want to develop our own graphic organizer. So how it can be done? It is possible again. Now, for example, I'll show you one infographic here, which is given here. I'll present it in front of you first of all. So this is an infographic which I have used. Okay, I have prepared myself, I have developed it. The topic is from 5th standard and the topic is what is history, and topic is sources of history. And these are the sources. So there is this is a list sources of history. का कौन से sources है, pots है, coins है, copper है, books and ये सब कुछ sources of history है. So now how to develop this infographic? I'll let you know. Before going towards to it, go to home, take a blank slide first. Okay, now you need to have a background first. So go right click on it, go to background, say gradient fill. If you'll see this here, gradient fill, and यहाँ पे आपने यहाँ के first जो है उसका एक कलर सिलेक्ट करना है, सेकेंड जो है उसका एक सिलेक्ट किया कलर मैंने फॉर एग्जांपल, और थर्ड है उसका भी मैंने सिलेक्ट किया ग्रे कलर से मैंने फॉर एग्जांपल किया. बट मुझे ये पाथ के पैटर्न में नहीं चाहिए, तो मुझे लीनियर चाहिए. तो यू नीड टू हैव दैट इफेक्ट. क्या टाइप चाहिए, यहाँ पे देखिए आप लीनियर, रेडियल, रेक्टेंगुलर, पाथ, ये पैटर्न से आपको पाथ मिल जाते हैं. कहाँ से डायरेक्शन देना है उसे. सो आई हैव सिलेक्टेड लीनियर, आई हैव सिलेक्टेड डायरेक्शन लाइक दिस. So now your slide is ready. Now I want to have a base for it. So I'll go to insert, go to shape and take a rectangle and put it here. It will be your base now. Now to this shape again, we need to go to format. Say first of all, no outline. Go to fill. Again, go to gradient. Go to more, and if I'll select properly, now you will select again different colors for it. So I'm again using gray shades for this. Why, you will come to know why I've used gray colors for this. So yes, say close. Now keep that particular shape selected and go to effect and give bevel का कुछ एक effect दीजिए जो आपको अच्छा लगे. For example, I'll give this. Okay, I've given this effect. Okay, now you'll go to insert. Now we will require, now if you'll see there are different shapes which are used for different sources. Now for that you need to go to again insert पे जाइए, वहाँ पे shape की जगह पे if you'll see there are different kind of categories of shapes given. Lines है, rectangles है, basic shapes are there, block arrows are there, equation shapes are there, flow chart के लिए different shapes, stars and banners के लिए है, so call outs के लिए, action buttons है. So according to the category you will also come to know which shape should be used where. So here I will be using this particular shape which is given under flow chart. So flow chart में एक जो shape दिया है वो मैंने select किया.
सो ड्रैग करके मैंने उसको बड़ा किया मेरे हिसाब से कि जितना मुझे चाहिए. I'll place it here. Now, to duplicate this shape, there is a shortcut key. Alt डिलीट, Alt D दबाया तो उसका डुप्लीकेट बन जाएगा. और एक इजी मेथड है, Alt को आप कंट्रोल बटन को आप दबा के रखिए और उससे आप माउस से पकड़ के खींचिए तो आपको वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मिल जाएंगे. लाइक दिस. आई विल शो इट अगेन. सिलेक्ट दॅट पर्टिक्युलर शेप. बटन क्लिक करूनच ठेवायचं आहे माऊसचं. कंट्रोलचं बटन दाबल्यानंतर तो फक्त जिथे तुम्हाला शेप हवाय त्या साईडला तुम्ही ड्रॅग केला तर यू विल गेट डिफरंट कॉपीज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर शेप. नाउ सिलेक्ट ऑल दिस शेप्स. नाउ यू डोंट नो कितना डिस्टेंस रहा है सब में. तो सिलेक्ट ऑल शेप्स, गो टू होम और यहाँ पे अरेंज करके जहाँ पे है अलाइन करके है. सो अलाइन की यहाँ पे आप अगर हॉरिजॉन्टली किया तो वो सेम डिस्टेंस पे प्रॉपरली सेट हो गए. तो यू विल नॉट नीड टू से कि हाँ कितना डिस्टेंस है, दो सेम नहीं रह रहा है, कैसे हो रहा है. ऑटोमेटिकली यू विल गेट दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके. सो बिफोर दैट आई विल सजेस्ट यू अगेन, आई हैव डन अ मिस्टेक हियर. आई लेट यू नो क्या मिस्टेक किया मैंने. सो पहले फॉर्मेट, ये जो मैंने सिलेक्ट किया है, जो लिया है शेप, सिलेक्ट दैट शेप, गो टू फॉर्मेट, गो टू फिलअप एंड यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट नाउ डिफरेंट पिक्चर्स और डिफरेंट कलर्स फॉर इट. Again, format this shape, go to bevel. So I have taken this particular kind of effect for it. I've given shadow for this. This I've selected. This shadow I've given for it. And आपने फिर यहाँ पे अगर प्रीसेट में भी थोड़ा उसको इफेक्ट दीजिए. तो ये हो गया आपका मेन बॉक्स जो ऑल टाइप्स ऑफ सब इफेक्ट किया है. मैंने पहले इफेक्ट ना देके मैंने क्या किया था, शेप के डुप्लीकेशंस बना लिए थे. तो पहले आप जो सेट करना है उससे आप वैसे वो पैटर्न से आप उसको बना लीजिए. तो उसके हिसाब से अगर कुछ चीज एक जगह पे रहती है तो क्या होता है, उसका शैडो होता है कि नहीं होता है स्टूडेंट्स? यस मैम. यस मैम, होता है ना. तो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट. अगर मैंने यहाँ पे रखा तो ये बेस प्लेट पे उसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शैडो आ जाएगा. तो टू हैव दैट इफेक्ट विल गो टू अगेन टू शेप, सिलेक्ट अ सर्कल, कीप इट हियर, गो टू फॉर्मेट और यहाँ पे फिलअप कीजिए. अगेन कहाँ पे जाओगे आप, कहाँ पे जाओगे, ग्रेडियंट पे जाओगे और उससे आप अब अगर ये सर्कल कैसे गोल है, राइट, तो उसका पाथ लिनियर देना पड़ेगा क्या मुझे? नहीं. कैसे देना पड़ेगा? पाथ करके जो है, जो सेंटर से शुरू होता है, यहाँ पे यहाँ पाथ के लिए वही वैसे ही आ जाएगा. आई एम रिड्यूसिंग 1 एंड आई एम कीपिंग 3 स्टॉप्स हियर. फर्स्ट स्टॉप के लिए मैंने फॉर एग्जांपल व्हाइट कलर किया. इसके लिए मैंने शैडो देना है. देखो ब्लैकिश थोड़ा सा कलर रखना पड़ेगा आपको. सो ब्लैक शेड में से थोड़े कलर्स आपने किए और ये अगर ऐसे किया, अगर आप देखा जाए तो ऐसी पर्टिकुलरली शेप में शैडो कैसे रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा क्या वर्टिकल रहेगा, कैसे रहेगा? थोड़ा हॉरिजॉन्टल रहेगा, करेक्ट, वर्टिकल नहीं रहेगा. सो यू कैन चेंज द पोजीशन हियर. फ्रॉम योर पोजीशन से यू कैन चेंज द पोजीशन. सॉरी, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे ब्राइटनेस भी आप कम ज्यादा कर सकते हो. देखिए ब्राइटनेस मैंने कम किया थोड़ा तो वो और शैडो के जैसे दिख जाएगा. नाउ अगेन फॉर दिस गो टू 3D रोटेशन और उसका प्रीसेट जो है वो थोड़ा हम क्या करेंगे, ये पैटर्न से या कैसे दे सकते हो आप, थोड़ा ये पैटर्न से भी दे सकते हो. थोड़ा उसका XY एंगल के साथ खेलो आप. यहाँ पे जितना ये खेलोगे आप उसके साथ तो समझ में आएगा कैसे पोजीशन चेंज हो रहा है. देखो मैं जैसे जैसे क्लिक कर रही हूँ उसका पोजीशन थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है. नाउ आई थिंक सो दिस इज फाइन एंड आई विल बी पुटिंग इट ऑन द so I'll be putting it on the under the tip of the shape. Now even that shape is not
क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो क्या करोगे आप उसे? कैसे करोगे आप उसे? कैसे हिलाओगे आप उसे? यहाँ पे तो एक काम करना है, इसे और ये शेप को फ्रंट पे लाइए और यहाँ पे ये रख दीजिए। तो एक इफेक्ट हो गया, आ गया एक इफेक्ट, दिख गया आपको? तो इसमें आपको अभी नाम देना है कि क्या है उसमें, मैं प्रेजेंट क्या करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये जो पिक्चर्स है, ये जो पिक्चर्स है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ पहले। सो it will save my time and if I'll put it here. Okay, now this is ready for you. This is ready for you. We'll keep it here. This is ready for you. Now select this particular shape, select this shadow वाला shape, control दबा के and right click करके group कर लो। Plus you can क्या कर सकते हो, शॉर्टकट की है, कंट्रोल जी दबाया, वो ग्रुप हो गया। नाउ मैंने क्या शॉर्टकट की बताया था गायत्री, कोई भी बताओ अभी इसको। मुझे सेम शेप देना है तो क्या बताया था, कैसे डुप्लीकेट करना है इस शेप को? कंट्रोल प्लस ड्रैगिंग। यस, कंट्रोल डी। यस, कंट्रोल डी दबाया तो देखो डुप्लीकेट हो गया, कंट्रोल डी दबाया तो डुप्लीकेट हो गया। सो कंट्रोल डी ना दबा के कंट्रोल दबाओ और जो माउस है उसका कर्सर यहाँ पे सिलेक्ट करो, कंट्रोल दबाओ और अगर जहां पे लिखना है, जहां पे लेके जाना है उसको खींचो, तो वो इमीडिएटली आपको डुप्लीकेट स्लाइड विल बी अवेलेबल ऑन योर स्लाइड। नाउ अलाइनमेंट कैसे करना था, बोला था मैंने, बोलो फट से अभी। अलाइन कैसे करना है, बोलो फट से। Select all. हाँ, Arrange. यस, गो टू अरेंज, Align. अलाइन और Distribute horizontal. यस, हॉरिजॉन्टली। तो देखो हिल गया दो बीच का और वो प्लेस हो गए ऑन द सेम डिस्टेंस, वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो गए। नाउ सिलेक्ट द सेकेंड वन and now whatever color you want to have for that you can select accordingly. Now एक चीज हो गया, एक ही चीज करना है। शैडो का तो नहीं कर सकते हो ना आप, शैडो कैन नॉट बी इन डिफरेंट कलर, शैडो का वैसे ही बॉक्स रखना है, तो आप जैसे चाहो उसे आप कलर दे सकते हो यहाँ से फिलअप करके। ओके, अंडरस्टूड। नाउ इंसर्ट, गो टू इंसर्ट, यू कैन सिलेक्ट टेक्स्ट बॉक्सेस हियर ऑल्सो। इफ यू हैव वर्ड 10 और 19, यहाँ से भी शेप से आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दिख जाएगा, तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर यहाँ मैंने लिखा कॉइन्स, क्या था ये, कॉइन्स था, तो कॉइन्स करके मैंने लिख दिया, ये बॉटम में डाला। नाउ टेक्स्ट को कैसे अलाइन करना है, देखो ये टेक्स्ट बॉक्स है, उसको सिलेक्ट कीजिए। कॉइन कहाँ पे आ रहा है, बीच में भी नहीं, साइड में भी नहीं, कहीं पे भी प्लेस हो रहा है, तो सिलेक्ट दैट टेक्स्ट बॉक्स एंड यहाँ पे जो है ना, ये जो मेनू बार है, वहां पे यहाँ पे सेंटर पे क्लिक किया तो वो सेंटर पे आ जाएगा ना। पहले उसको बोल्ड कीजिए और उसका बड़ा साइज रखिए, फॉन्ट एटलीस्ट 32 मैंने सिलेक्ट किया। अभी कॉइन्स को मैंने क्या करना है, कॉइन्स के लिए मैंने ये पिक्चर ऑलरेडी लेके रखा है, वहां पे वो प्लेस कीजिए, इसका हर एक का नाम दीजिए नीचे, जैसे शेप्स के लिए किया था वैसे ही टेक्स्ट बॉक्सेस का आप कर सकते हो और टेक्स्ट बॉक्सेस के हिसाब से आप वहां पे जो है वो नाम डाल सकते हो। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट ऑल द ईच क्या बोल सकते हो आप, ईच शेप यू कैन सिलेक्ट एंड यू कैन गिव animations here. For example, I've given white, I've taken direction downward and on click रखा है, इसे भी हम आप वैसे ही कीजिए। पहले आप इस सब चीज को एनिमेशन देने से पहले ये पिक्चर, ये जो शेप है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, उसको ग्रुप कर दीजिए। कंट्रोल जी से आप ग्रुप कर सकते हो, नहीं तो राइट क्लिक करके सिर्फ आप यहाँ पे देखिए, राइट क्लिक किया, ग्रुप, रीग्रुप, अनग्रुप, कोई कैसे भी आप कर सकते हो। वापस देखिए कि ये सब सिलेक्ट किए, राइट क्लिक किया एंड उसे ग्रुप किया, तो यहाँ पे ये कैसे भी हिलाइए आप, वो ग्रुप बन जाएगा। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर शेप। ओके, और वापस जाके फिर जाके आपने क्या करना है, वहां पे एनिमेशन देना है ऑन क्लिक। अगर ये सब एनिमेशन दे दिए तो जो दिखेगा, तो आपको ये पैटर्न से वो दिख जाएगा। देखा, सो एनिमेशन देके यू विल हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स फॉर लिस्ट।
अब आप बोलोगे मैम और कैसे कर सकते हैं, तो अगर मेरे पास ऐसे है कि मेरा टेक्स्ट ऑलरेडी, कभी कभी आपने माइक्रो के लिए कहीं पे भी ऑलरेडी एक पीपीटी बना के रखा है, फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ नाउन्स है और ऑलरेडी मेरा टाइप है सब कुछ, बट मुझे अभी बहुत अच्छे लगे ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, तो ये टेक्स्ट को मैंने वापस ग्राफिक ऑर्गेनाइज चाहिए, तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे टेक्स्ट के लिए, तो आप यहाँ पे इंसर्ट ये सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पे चाहिए, डिजाइन में चाहिए, I'm so sorry. I'm using right now Windows. Sorry. ऑफिस 10 वापरते मी, हे याच्यावर काम केलेलं आहे 19 वरती, त्यामुळे त्याचा तो एक इफेक्ट दिसत नाही, पण मी तुम्हाला जस्ट सांगते की त्याच्यात काय सांगायचं होतं मला. फॉर एक्झाम्पल की समजा टेक्स्ट आहे तर टेक्स्ट आपण ग्राफिक ऑर्गनायझर मध्ये कन्वर्ट करू शकतो, किंवा इन्सर्ट करून आपण इथनं टेक्स्ट, कुठलाही टेक्स्ट असेल, फॉर एक्झाम्पल की हे आहे माझ्याकडे आणि इथे मी एक्झाम्पल की कॉमन नाउन वगैरे टाकलेलं आहे की, एकच सेकंड, इथे कॉमन नाउन आहे, इथे प्रॉपर नाउन मी समजा घेतलं, समजलं नाही तर प्लीज विचारा मला, थांबून विचारलं तरी चालेल. हा, आता जर माझ्याकडे हे आहे तर मी याला कन्वर्ट करू शकते फॉर्मॅट मध्ये किंवा डिझाईन मध्ये जाऊन. जर मी डिझाईन मध्ये गेले तर पहा इथे रिसेट ग्राफिक किंवा कन्वर्ट. सो या कन्वर्टचं हे बा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टू शेप्स. आता या टेक्स्ट मध्ये सुद्धा मला डायरेक्ट मिळू शकतं याच ग्राफिक ऑर्गनायझर. तसंच मला ह्याच शेपचं कन्वर्ट मिळू शकतं शेप्स मध्ये. कारण होतं काय की जर मी असं केलं तर मला एक लिमिटेशन्स राहतात. फॉर एक्झाम्पल की मी इथे कलर्स चेंज करायचे तर मी इथे कलर्स चेंज करू शकते, मी इंडिव्हिज्युअली जाऊन सुद्धा मी कलर्स चेक करू शकते. पण मला कन्वर्ट करायचं असेल, मला काही माझ्या वेगळ्या पॅटर्न मध्ये मला जर वापरायचं असेल हा ग्राफिक ऑर्गनायझर, आणि त्याच्या शेप मध्ये जर तुम्ही कन्वर्ट केलं तर बघा इंडिव्हिज्युअल हा झाला, सगळा वेगळा वेगळा झाला. आता याला तुम्हाला जर त्याच्या शेप असं वेगळं कुठेतरी दाखवायचं की नाही, मला हे ना इथे नकोय, मला हे थोडंसं इकडे हवंय, तर मला हवं तसं ते मी रिप्लेस करू शकते की सेट करू शकते. जर तो शेप जर ते ग्राफिक ऑर्गनायझर शेप मध्ये कन्वर्ट झालं आणि त्यानुसारही मी काम करू शकते. आता मी एक पुढचं ग्राफिक ऑर्गनायझर दाखवत आहे, ते पण याच पॅटर्न मध्ये आहे. फॉर एक्झाम्पल ही लिस्ट ऑफ काहीतरी नेम तुमचा टॉपिक आहे आणि ह्याच्यात 5 सब टॉपिक्स आहेत. मग आता हेच इन्फोग्राफिक साधं दिसतंय, मग अजून वेगळं कसं छान बनवायचं, तर हेच सेम इन्फोग्राफिक मी तुम्हाला आता दाखवते मी कसं केलेलं आहे. सॉरी एकच सेकंड, हेच इन्फोग्राफिक मी तुम्हाला दाखवते कसं दिसेल. 1, 2, मग तिसरा 4th सब टॉपिक, 5th सब टॉपिक आणि 6th सब टॉपिक. आता ही मी सगळी लिस्ट दाखवली एक मेन टॉपिकचे. आता मला डिटेल एक्सप्लेनेशन करायचं आहे, मग मी काय करू शकते, नेक्स्ट स्लाइड फर्स्ट जो टॉपिक आहे त्याचं एक्सप्लेनेशन केलं इथे सगळं, सेकंड टॉपिक आहे मग त्याचं एक्सप्लेनेशन केलं, थर्ड आहे त्याचं एक्सप्लेनेशन केलं, फोर्थ आहे एक्सप्लेनेशन, फिफ्थ आहे त्याचं एक्सप्लेनेशन आणि 6th आहे त्यानुसारच एक्सप्लेनेशन. सो सेम असेच सेम इन्फोग्राफिक थोड्या वेगळ्या पॅटर्न मध्ये छान अॅनिमेशन्स देऊन तुम्ही वेगळ्या पॅटर्न मध्ये दाखवू शकता, जे विद्यार्थ्यांना कुठेतरी अट्रॅक्ट करतात. सो हे झाले सगळे लिस्ट इन्फोग्राफिक्स. दुसरं आहे टाइमलाईन इन्फोग्राफिक. टाइमलाईनचा शब्दच तुम्हाला दाखवतोय की काहीतरी पिरियडची काहीतरी सिक्वेन्स असेल. सो दिस इज व्हेरी युजफुल टू डिस्प्ले टाइम पिरियड्स ऑर सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स. फॉर एक्झाम्पल इव्होल्युशन ऑफ ह्युमन, स्टेजेस ऑफ डेव्हलपमेंट, किंवा आणखी वेगळे काही स्टेप्स असतील किंवा प्रोसेसेस असतील की ज्या एका विशिष्ट एकानंतर एक आहे, सिक्वेन्स आहे. सो त्यासाठी आपण टाइमलाईन वापरू शकतो. मग टाइमलाईन साठी मग माझ्याकडे काय आहे का आमच्याकडे, जसं मी तुम्हाला म्हणते रेडीमेड आहेत बाबा आपल्याकडे. मग ते टाइमलाईनचे इन्फोग्राफिक्स कसे करायचे, तो टाइमलाईनचा एक इन्फोग्राफिक मी तुम्हाला दाखवते आधी. इथे आहे एक टाइमलाईनचा इन्फोग्राफिक की जो एक एक करून प्रत्येक इयर काय आणि त्याचं टेक्स्ट तुम्ही त्या डिटेल ह्या सर्कल मध्ये टाकू शकता. मग आता हे कसं बनवायचं, मग त्यासाठी परत एक आपण ब्लँक स्लाइड घ्या, याला तुम्हाला बॅकग्राऊंड टाकायचं असेल तुम्ही बॅकग्राऊंड टाकू शकता. नंतर इन्सर्ट मध्ये जा आणि शेप्स मध्ये तुम्हाला इथं वेगवेगळे एरोज दिसत आहेत बघा. यातला मी हा एक एरो इथे निवडलेला होता की जो मी इथे निवडेल. इन्सर्ट केला, आधी प्लेस करून घ्या. आता मला सांगा आधी काय करायचं, पुढचा टाकायचं का शेप एरोचा, पटकन सांगा.
जरा तुमचे काही जणांचे व्हिडिओ ऑन राहू देत, मला काहीच समजत नाही, तुम्हाला दिसतंय नाही दिसतंय. नाही मॅम, आपण सगळं सेटिंग झाल्यानंतर कॉपी करू शकतो. अगदी काय करायचंय आपल्याला, त्याचे फॉर्मॅट आपण मी म्हटलं की नाही जसा दिसायला हवा ना मला, त्याचा आधी एक फॉर्मॅट आपण इथे बनवून घ्या. फॉर एक्झाम्पल फॉर्मॅट मध्ये गेलो, इथे काय करायला लागेल, आता कुठे जायला लागेल आपल्याला सांगा पटकन. फॉर्मॅटिंग करायला कसं जायला लागेल, शेप वरती फॉर्मॅट शेप फील्ड मध्ये जो कलर घ्यायचा असेल वेगळा इन्सर्ट केला. हा, आता आपल्याला त्याला फॉर्मॅट करायचंय, मग गो टू फॉर्मॅट. मग काय करायला लागेल आधी आपल्याला, कलर फिल करायला लागेल की नाही राजांनो. हा, शेप फिल केला, मी हा कलर घेतला. मग नंतर काय करायला लागेल, गो टू आउटलाईन. इफ यू वॉन्ट आउटलाईन यू कॅन हैव आउटलाइन. आई डोंट वांट टू हैव आउटलाइन, सो आई से नो आउटलाइन, सो इफेक्ट अच्छे से दिखता है. गो टू बेवल. बेवल पे मैंने डिफरेंट थिंग्स आ जाए. देखो आप, अगर मैंने अलग किया तो शेप दिख रहा है आपको चेंज होते हुए, दिख रहा है आपको अलग अलग. तो आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे यू कैन सिलेक्ट दैट. आई विल सिलेक्ट दिस वन राइट नाउ. ओके, तो इफेक्ट्स में आप उसको शैडो भी दे सकते हो, जैसे मैंने बोला ये पैटर्न से मैंने शैडो भी दिया. इफेक्ट से आप थोड़ा उसे इफ यू वांट टू हैव सम ग्लो तो वो ग्लो भी दे सकते हो यहाँ से. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स. राइट नाउ आई डोंट वांट टू यूज दैट. सो आपने पहले ये जो फॉर्मेट है वो एक सिंपल एक पैटर्न का पहले बना दीजिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बना दिया है. उसके बाद में क्या था, एक डंडा था. तो डंडे के लिए क्या करना है, गो टू इंसर्ट, गो टू शेप, और जो लाइन है यहाँ पे एक लाइन सिलेक्ट कीजिए. मैंने ये लाइन सिलेक्ट की, कंट्रोल दबा के अगर आप उसके खींचोगे तो वो सीधी आएगी, वो टेढ़ी नहीं दिखेगी आपको. ठीक है, तो दिस इज अ लाइन. नाउ इतना छोटी अगर मैंने पकड़ा तो दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है क्या? नो मैम, इट्स टू नहीं दिख रहा है. तो हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, उसकी आपको विड्थ बढ़ानी पड़ेगी. तो विड्थ बनाने के लिए सिलेक्ट दैट लाइन, गो टू फॉर्मेट. फॉर्मेट में जाने के बाद जो है शेप आउटलाइन, शेप आउटलाइन पे अगर क्लिक किया आपने तो यहाँ पे जैसे नो आउट 1.5 pt, or even you can increase it by one more, 2.1/4 कीजिए. और मुझे अगर उसमें कुछ और इफेक्ट चाहिए तो गो टू शेप. उसके लिए आप बेवल में जाके अगर मैंने ये पकड़ लिया और मैंने उसका अगर शेप कलर चेंज किया तो रॉड कैसे होता है, कैसे होता है रॉड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे होता है रॉड? सिल्वर कलर, मेटालिक कलर से होता है. तो अकॉर्डिंग टू मेटालिक कलर यस यस, तो वो सिलेक्ट करना है. बट फ्रंट पे दिख रहा है, एरो आगे आ रहा है, डंडा उसके ऊपर दिख रहा है, तो इधर सिलेक्ट द एरो और दैट पर्टिकुलर लाइन. राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे देखिए सेंट फ्रंट सेंट बैक ये दिख रहा है, तो मैंने सेंट फ्रंट करना है, तो ये डंडा पीछे गया. राइट नाउ आपने क्या करना है, अभी यहाँ पे टेक्स्ट के लिए मैंने एक सर्कल डाला है, तो मैं क्या करूंगी, गो टू इंसर्ट, गो टू शेप. वहां पे मैंने एक सर्कल ले लिया और मैंने वहां पे इंसर्ट किया. तो आप बोलोगे मैम वो तो खाली था, हॉलो था. ये हॉलो नहीं है, इस पे तो कुछ ब्लैकिश कलर है. तो गो टू फॉर्मेट, गो टू नो. अभी नो किया तो कोई नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिखेगा, तो हम एक थोड़ा ग्रे कलर रखते हैं उससे. नाउ गो टू आउटलाइन. वेट के लिए हिसाब से 2.4 का जो है वो मैंने किया, और मैंने ये देखो वेट के नीचे डैशेस करके है, और वो डैशेस में यू कैन सिलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स. सो आई विल बी सिलेक्टिंग दिस राइट नाउ. एंड आप अभी जाके नो फिल नो फिल करके लिए फिल शेप में जाइए, नो फिल कीजिए, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ टेक्स्ट के लिए आपको सर्कल मिल जाएगा. नाउ क्या करना है, वापस ये सिलेक्ट कीजिए, ये सिलेक्ट कीजिए, ये सिलेक्ट कीजिए. क्या करना है, ग्रुप कीजिए, नहीं तो फिर दोनों चीज का ग्रुप कीजिए. ओनली एरो विल कम फर्स्ट एंड दिस विल बी ग्रुप टुगेदर. डंडा जो है उसका, ठीक है, वो मैंने ग्रुप कर दिया. अभी हमने क्या करना है, क्या करना है बताइए.
डुप्लीकेट करना है। कैसे करना है डुप्लीकेट? कोई दूसरा बताएगा अभी, जिसने पहले बोला था वो नहीं बताएगा। फट से बोलो, डुप्लीकेट कैसे करना है? कंट्रोल एंड ड्रैग। यस, वेरी गुड। कंट्रोल डी कर सकते हो, नहीं तो क्या करना है? कंट्रोल दबा के उसको ड्रैग करो जहां पे आपको चाहिए, खींचो उसे, और वो इट विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंगली। नाउ यहाँ पे जाके आप एरो का फॉर्मेट चेंज कीजिए, कलर चेंज कीजिए, और डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स यू विल गेट ऑन दैट स्लाइड। मैंने अगर कर रही हूँ मैं, तो डिफरेंट कलर्स में दिख रहा है। अभी आप उसको एनिमेशंस दोगे, और एनिमेशंस अगर इफ यू पुट द एनिमेशंस यू विल गेट दिस काइंड ऑफ स्लाइड हियर। अंडरस्टूड? डिड यू गेट इट? समजलंय का ही स्लाइड कशी करायची आहे? समजलंय? सो या प्रकारमध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या ग्राफिक ऑर्गनायझर्स बनवू शकता. सायन्स मधलं एक उदाहरण सांगते, ऑर्गनायझेशन इन लिविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म. सो सेल्स है, उसके बाद में क्या है? टिश्यूज है, टिश्यूज के बाद में क्या है? सॉरी माझ्या माउसचा थोडा प्रॉब्लेम होत आहे. सो इधर वरच्या साईडला किंवा खालच्या साईडला तुम्ही पिक्चर्स दाखवले तर काय होतंय, पूर्ण स्लाइड भरतीये आणि प्रत्येक गोष्टीचा काय दिसतंय, पिक्चर पण दिसतंय. ते जर सगळ्या एकाच साईडला मी पिक्चर्स ठेवले असते तर ते दिसले असते का नीट? तुम्हाला करून दाखवते. फॉर एक्झाम्पल हे जर पिक्चर्स मी इथे घेतले असते तर कसं दिसेल बघा. खिचडी होतीये ना थोडीशी, हो की नाही? ते जर थोडेसे ऑल्टरनेट दिले तर काय होतंय, व्यवस्थित काय होतात ते दिसतायत. सो you need to learn how to manage your pictures on the slides if you are using any graphic organizer. Okay. And जर तुम्हाला इथले आता फॉर एक्झाम्पल की मी ही जी इमेज आहे, ह्या ज्या इमेज आहेत मी इथनं इन्सर्ट केलेल्या आहेत, इथनं या आयकन्स मधनं किंवा यातनं, आणि या ज्या इमेज आहेत ह्या मी वेबसाईट वरनं डाउनलोड केलेल्या आहेत. आणि बघा खाली तिथे मी त्याचं रेफरन्स दिलेला आहे, ही स्लाइड ही पिक्चर मी कुठून घेतलंय. इव्हन डायजेस्टिव्ह सिस्टीमची सुद्धा इथे मी रेफरन्स दिलेला आहे की ही पिक्चर कुठे घेतलंय. जर तुम्ही तुमचे व्हिडिओज ऑनलाईन साठी युट्यूब साठी बनवत असाल तर ही काळजी तुम्हाला घेणं अपेक्षित आहे. यानंतर अजून एक टाइमलाईनचं मी ग्राफिक ऑर्गनायझर दाखवते जे मी बनवलेलं आहे, जे स्वातंत्र्य प्राप्ती म्हणून आहे. सो एक रोड मॅप मी बनवलेला आहे की रोड मॅप वरती मग कुठली, मग 1945 साली वेबल योजना आली, मग त्याच्यानंतर कुठली योजना आली, नंतर कुठली आली, मग त्या सालानुसार तुम्ही काय करू शकता, एक एक करून एक्सप्लेनेशन करू शकता. आणि ही टाइमलाईन समरायझेशन साठी किंवा इव्हॅल्युएशन साठी सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. आणि ह्या सगळे ग्राफिक ऑर्गनायझर्स इव्हॅल्युएशन साठी, वर्कशीट साठी सुद्धा तुम्ही नक्कीच छान पद्धतीने वापरू शकता. आता याच्या पुढचं जे ग्राफिक ऑर्गनायझर ते कम्पॅरिझन. तुम्हाला माहिती आहे कम्पॅरिझन, यू नीड टू कम्पेअर डिफरंट कन्सेप्ट विच मस्ट बी हॅव्हिंग सम अलाइक्स ऑर डिसलाइक्स, की सारखेपणा पण असणार आहे, वेगळे डिफरन्सेस पण असणार आहे. सो इट इज यूज टू फोकस सिमिलॅरिटीज बिटवीन टू अलाइक थिंग्स ऑर डिफरन्स ऑफ टू सिमिलर थिंग्स, राईट? So for example, differences between parallelogram or rectangle, comparison between two ages, for example, pre-independence age and post-independence age. So you are comparing with other things. So यासाठी मग काय करायला लागणार आहे? जसं मी तुम्हाला म्हणाले, यासाठी सुद्धा परत आपण इन्सर्ट वर गेलो, स्मार्ट आर्ट वर गेलो, तर इथे तुम्हाला कम्पॅरिझन रिलेशनशिप्सच्या वेगवेगळ्या गोष्टी इथे दिसतात बघा. इथे वेगवेगळे ग्राफिक ऑर्गनायझर्स, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह थिंग्स सांगायच्यात, डिफरन्सेस सांगायचे आहेत. अशा या पॅटर्न्सच्या तुम्ही वेगवेगळ्या डिफरन्सेस इथे तुम्ही सांगू शकता आणि स्वतःचे तुम्ही स्वतः सुद्धा बनवू शकता. फॉर एक्झाम्पल मी जर हे इन्सर्ट केलं तर या पद्धतीने येणार आहे. परत तुम्हाला त्याला हवं तो कलर देता येणार आहे. इथनं सुद्धा त्याला तुम्हाला इफेक्ट देता येणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल इथनं मी इफेक्ट दिला हा आणि कलर चेंज केला या पॅटर्न मध्ये, पहा इफेक्ट आलेला आहे. मी याला गो टू अॅनिमेशन, ऍड अॅनिमेशन, फॉर एक्झाम्पल मी वाईप दिलं आणि मी जर हे केलं आणि मी हे जर स्लाइड शोला लागलं तर हे व्यवस्थितपणे, सॉरी, इथे ते येणार आहे. सो तुमचं टेक्स्ट या इथे तुम्ही लिहू शकता आणि इथं मेन कन्सेप्ट काय आहे त्या ऍरो मध्ये तुम्ही लिहू शकता. सो अशा पद्धतीने रेडीमेड तर आहेच. तर मग आता मी एक पुढचं ग्राफिक ऑर्गनायझर जे मी स्वतः बनवलेलं आहे ते मी तुम्हाला दाखवतेय. सो हे आहे ग्राफिक ऑर्गनायझर. सो वाईल्ड अॅनिमल्स आणि पेट अॅनिमल्स मग त्याचं मिनिंग काय, नेचर काय, फूड काय, एक्झाम्पल काय, ते सगळं जरा मला प्रेझेंट करायचंय. तर मग मी ते कसं प्रेझेंट करणार? सो या पॅटर्न मध्ये जर मी हे प्रेझेंट केलं तर काय होतंय बघा.
सॉरी, जस्ट अ मिनिट. हा, सो आधी काय करायला लागेल, हे तुम्ही इन्फोग्राफिक बघितलेलं आहे, हे मला आता स्वतःला बनवायचं आहे. तर तुम्हाला दिसेल की दोन इथे एक रेक्टँगल आहे, इथे एक रेक्टँगल आहे. सो मला आधी काय करायला लागेल, गो टू इन्सर्ट फॉर्मॅट शेप मध्ये मला प्रॉपरली तो पॅटर्नचा हा होता का, नव्हता, तो असा होता. ओके नाही, म्हणून मग मी त्याला शेप त्याचा व्यवस्थित करून घेतलेला आहे. आणि नंतर खालचा कुठला शेप होता, तो साधा रेक्टँगल होता. तो मग तो मी करून घेतला इथे. आता मी काय करून घेणार आहे, त्याचे इफेक्ट देऊन घेणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, मला जर हा ब्लू शेड मध्ये हवाय, थोडासा पेंट, आणि इथला मी थोडासा डार्क कलर घेतलेला आहे, त्याची सेटिंग केलेली आहे. आणि याला सुद्धा मी काय केलेलं आहे, इफेक्ट दिलेले आहेत. तो बेवेल मधला मी हा इफेक्ट वापरलेला. आता तो कसा दिसेल, तर मी या पॅटर्न मध्ये घेतलेला आहे. मग याचं काय करा, आता डुप्लिकेट करा आणि इथे ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला असे दोन हे मिळतील. ठीक आहे. आणि मग दुसऱ्याचा चेंज केला, जसं मी म्हणाले की इथं चेंज करता येतो. याचा ब्लू दिलाय, तर याचा काय केला आपण, थोडासा ऑरेंज शेड मधला ठेवला आणि इथे थोडासा डार्क कलर दिला. ओके नाही, मग आता हे असं दिसेल. मग यानंतर मी इथे एक टेक्स्ट बॉक्स मधनं हे इथे हे नावं टाकून घेतले आणि हे दोन अॅनिमल्सचे पिक्चर्स मी माझ्याकडे ज्यावेळेस 19 माझा लॅपटॉप मध्ये 19 आहे, त्याच्यामध्ये आयकन्स म्हणून आपल्याला इन्सर्ट करता येतात, तिथनं मी हे सेव्ह करून घेतलेले होते. तुम्ही गुगल वरनं तुम्ही हे इमेजेस डाउनलोड करून घेऊ शकता आणि तुम्ही ह्या इथे इन्सर्ट करू शकता. यानंतर काय केलं, मी इन्सर्ट मध्ये गेले आणि या पॅटर्नचा एक शेप घेतला, जो मी इथे यूज केला, आणि मग त्याचे डुप्लिकेट केले किंवा हे केले. आणि एकच कलर सगळीकडे रेड कलर वापरलेला आहे, गो टू फिल, आणि इथे रेड कलर वापरलेला आहे. आणि तुम्हाला इथं दिसेल की या पॅटर्न मध्ये सगळे ते मी प्लेस केले. आणि मग एकाखाली एक प्लेस केल्यानंतर तिथे मीनिंग, नेचर, फूड, एक्झाम्पल असे वेगळे देऊन, आणि हे पण टेक्स्ट बॉक्सेस तुम्हाला इथे जाऊन इन्सर्ट करायला लागतील. आणि ते टायपिंग झाल्यानंतर योग्य प्रकारे तुम्ही अॅनिमेशन दिलं की त्यानंतर तो हाच ग्राफिक ऑर्गनायझर या पद्धतीने तुम्हाला प्रेझेंट करता येतो, जो विद्यार्थ्यांचं लक्ष केंद्रित करतो. आणि शिवाय लक्षात राहण्यासाठी त्याला हा ग्राफिक ऑर्गनायझरचा उपयोग नक्कीच होतो. सो या पॅटर्न मध्ये तुम्ही कम्पॅरिझन करू शकता. आता सायन्सचं असेल, ब्रेन आहे, लेफ्ट ब्रेन आणि राईट ब्रेन ही संकल्पना आहे. मग लेफ्ट साईडला तुम्ही ब्लू आणि राईट साईडला मी ग्रीन कलरचे हे दिलेत, आणि लेफ्ट आणि राईट मध्ये काय डिफरन्स आहे तो या प्रकारे सुद्धा तुम्ही प्रेझेंट करू शकता. यानंतरचं ग्राफिक ऑर्गनायझर जे आहे ती हायरार्की. आता हायरार्की कशाला हेल्प करते, सो इट हेल्प्स टू प्रेझेंट पॉइंट्स इन डिफरंट लेवल्स. फॉर एक्झाम्पल की मेन टॉपिक काय आहे, इट्स काय त्याचे सब टॉपिक्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल व्हॉट आर नाउन्स, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स, सीझन्स आहेत त्याचे टाइप्स आहेत, पोस्ट आहेत त्याचे टाइप्स आहेत, किंवा वेगवेगळे प्रकार अजून कुठल्या गोष्टींचे असतील. सो दिस विल बी व्हेरी युजफुल टू प्रेझेंट द सब टॉपिक्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक विच इज वेयर हायरार्की इज गिवन. नाउ हायरार्की के लिए भी इफ यू गो टू इंसर्ट, गो टू शेप आर्ट एंड हायरार्की करके यहाँ पे एक कैटेगरी है जहाँ पे यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स. अब आप अगर देखोगे हायरार्की सिर्फ डाउनवर्ड नहीं है, तो वर्टिकल भी यू कैन हैव. So this is also called as hierarchy. So like this also you can give things here. For example, I'll select this, say okay, it will come here. Go to color change, आपको जो color देना है you can select from here, or you can have your own colors जो तुम्हाला आवडतील. मात्र त्यासाठी तुम्हाला प्रत्येक शेप सिलेक्ट करायला लागेल. गो टू फॉर्मॅट, गो टू फिल, and you can change the color whatever you want to have here like this. And if you see, there is a particular icon on this particular circle which indicates that you can put picture inside and you can have text outside. So in this particular shape, देखो वो क्लिक किया तो पिक्चर्स कहाँ से लेना है वो आ रहा है. देखो इसको अगर मैंने क्लिक किया तो ये देखो कहाँ से सिलेक्ट करना है, मैंने कहीं पे सिलेक्ट करके रखे, सेव करके रखे, वहां पे जाके यू कैन सिलेक्ट दैट एंड इट विल कम हियर इन दिस पर्टिकुलर शेप. इट विल गेट फिट इनटू दैट पर्टिकुलर शेप, एंड इन दिस वे यू कैन हैव दिस ग्राफिक ऑर्गेनाइजर. यहाँ से भी आप एनिमेशन दे सकते हो, एड एनिमेशन. फॉर एग्जाम्पल मैंने वाइप किया और मैंने उसका इफेक्ट बॉटम से किया,
और वहीं पे आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे यू विल सी एज वन ऑब्जेक्ट। अगर आप उससे एनिमेशन दोगे तो एक साथ सब आ रहा है, देखो एक साथ सब आ रहा है। बट मुझे वैसे नहीं चाहिए, मुझे एक तो ये बड़ा चाहिए पहले, तो इसका साइज बढ़ाओ हमेशा। ओके, इसका साइज बढ़ाओ। फिर क्या कीजिए, आप उसे जाके एनिमेशन देने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ऑल एट वंस नहीं चाहिए मुझे, 1 by 1 चाहिए। तो मैंने अगर 1 by 1 किया और स्टार्ट ऑन क्लिक करना है आपको। आप अगर ये स्लाइड शो पे डालोगे तो जब आप क्लिक करोगे वो पैटर्न से सब कुछ आएगा। So it will be very useful for you to present the matter 1 by 1, where proper explanation will be done, and it will help you to grab attention of your students for each subtopic. Okay, so they'll not इकडे तिकडे बघणार नाहीत मग तुमचे विद्यार्थी. So that is the most important thing. आता यानंतर आपण बनवायचं असेल, हा तर रेडीमेड, आता मी जसं म्हणाले की इथे ऑलरेडी ऑफिसमध्ये ऑलरेडी हे आहे, पण मला माझ्या हिशोबाने इथे नाही आवडत आहे, मला माझ्या हिशोबाने बनवायचा आहे. तर अशा पॅटर्नचे सुद्धा तुम्ही ग्राफिक ऑर्गनायझर्स बनवू शकता. फॉर एक्झाम्पल किती 3 गोष्टी आहेत, 1 2 3 प्रकार आहेत, आणि एक विशिष्ट कलर स्कीम घेतली आणि मग तोच एक मॅटर एकाशी संबंधित आहे हे पटकन त्या ग्राफिक ऑर्गनायझर वरती समजतं. मग आता हा ग्राफिक ऑर्गनायझर कसा तयार करायचा, तर परत काय करायचंय आपल्याला, परत आपल्याला काय करायचं आहे की एक स्लाइड घ्यायची आहे ब्लँक. त्या ब्लँक स्लाइड वरती गो टू इन्सर्ट, गो टू शेप्स. आता वरची जी पट्टी घेतली होती ती रेक्टँगल होती, ती सिलेक्ट केली. त्यानंतर फॉर्मॅट मध्ये जाऊयात. मग त्याला मी विशिष्ट पद्धतीचा काहीतरी कलर दिला, मी त्याला फॉर्मॅटिंग केलं. लेवल मध्ये जाऊन मी फॉर एक्झाम्पल की ही पॅटर्न मी सिलेक्ट केली. शॅडो सुद्धा मला द्यावा वाटला, दिलं. ठीक आहे, तुम्हाला हवं तसे तुम्ही इफेक्ट देऊ शकता. आता मला काय करायचंय, लाईन्स इन्सर्ट करायच्यात. मग मी लाईनला गेले. आता प्लीज बी केअरफुल, लुक ऍट दिस पर्टिक्युलर थिंग केअरफुली. यू मे बी नोईंग बट फ्यू थिंग्स यू मे नॉट बी अवेअर अबाउट इट. ना आता मी इथे सिलेक्ट केली ही लाईन आणि इथे मी इथे क्लिक केलं की त्याचा सेंटर दिसतोय. त्या सेंटर पासून खाली ड्रॅग केली, बरोबर आहे, केली ड्रॅग. आता याला मला परत अजून शेप्स हवेत, इन्सर्टला गेले. आता मी या पॅटर्नचा एक प्रकारचा इथं शेप ठरवलेला आहे, जो पहिला प्रकार आहे. आणि इथनं तुम्हाला बघायला शेपला परत थोडस वेगळा शेप पण द्यायला येतो. इथं जे येल्लो जे मार्क आहेत ना, ते जर तुम्ही हलवले तर शेप वेगळा होतो. तर मग मी याचे हे केलं, याचे 2 प्रकार आहेत, मला 3 प्रकार सांगायचे. फॉर एक्झाम्पल, सॉरी, इथनं मी अजून एक वेगळा शेप घेते की जो अजून याच्यापेक्षाही वेगळा आहे, तो जेणेकरून आपल्याला त्या वेगळे प्रकारातले आहेत ते दाखवता येईल. ओके, हे समजा मी इथं तिसरा प्रकार ठेवला आणि अजून दुसरा प्रकार ठेवला आणि अजून एक तिसरा घ्यायचा आहे. आणि मग मी तिसरा प्रकार फॉर एक्झाम्पल की वेगळा हा पॅटर्न घेतला. ठीक आहे, ह्या वेगळ्या पॅटर्न मी प्रेझेंट करते. फाईन, हे 3 मेन टॉपिक्स आहेत. आता मला सगळीकडे लाईन्स टाकायच्या आहेत, बरोबर आहे का स्टुडंट्स? कुठले प्रकारे समजतंय का याच्यावरनं तुम्हाला आता मी दाखवल्या पद्धतीने? येस मॅम. काय कळतंय सांगा बरं. 3 मेन प्रकार आहेत आणि खालचे उपप्रकार कुणाचे हे कळतंय का आता? नाही आहेत, परंतु ते त्याच्याच हे कशावरून, शेप वरनं माइट बी आपण अंदाजा करू शकतो. पण आपल्याला इथे काय करायला लागतील, व्यवस्थित पद्धतीचे एरोज द्यायला लागतील, एरोज द्यायला लागतील, बरोबर आहे की नाही? मग ते एरोज कसे द्यायचे? सो इथं लाईन घेतली, आता मला परत लाईन जर टाकायची असेल तर परत मला इन्सर्ट मध्ये जाऊन शेप मध्ये जाऊन त्या लाईन वर जायला लागतं आणि मला ती लाईन अशी ड्रॉ करायला लागते. मग मला परतही एक लाईन हवी आहे, तर मला काय करायला लागणार आहे स्टुडंट्स? काय करायला लागेल, पटकन सांगा. अजून मला इथे एरो लागेल, कॉपी पेस्ट करता येईल. आणखी काय करता येईल? कंट्रोल बी करता येईल. आणखी काय करता येईल? व्हेरी नाईस. सो आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी शेप वरनं जेव्हा आपल्याला फ्लो चार्ट करायचा असतो, बऱ्याच साऱ्या लाईन्स द्यायच्या असतात, त्यावेळेस जी लाईन सिलेक्ट करायची त्याला राईट क्लिक करायचं. राईट क्लिक केल्यानंतर लॉक ड्रॉइंग मोड म्हणून हे सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला आता जेव्हा जिथे जिथे हव्या आहेत लाईन ते जाणार नाही
आणि तुम्ही यू कॅन ड्रॉ द एरोज हिअर लाईक दिस. ठीक आहे. आता मला नकोय, आता मला एरोज हवेत, आता मला लाईन्स नकोयत, माझ्या लाईन्स झाल्या काढून सगळ्या. सो मग लाईन्स कशा करायच्या, लाईनला कसं करायचं, तर मग एरोजला कसं करायचं, परत गो टू इन्सर्ट, क्लिक ऑन इन्सर्ट, गो टू शेप, सिलेक्ट अन एरो. आता तो एरो परत डायरेक्ट सिलेक्ट करायचा नाही, परत तिथेच राईट क्लिक करायचं, लॉक ड्रॉइंग मोड म्हणायचं आणि तुम्हाला हवेत तिथे, सिलेक्ट नाही झालं, एकच सेकंड. हा, आणि तुम्हाला जिथे हवेत तिथे तुम्ही हे एरोज अशा पद्धतीने काढू शकता. आलंय लक्षामध्ये. आता त्याला घालण्यासाठी परत जाऊन तिथे जर क्लिक केलं तर ते जाणार आहे, तिथला बघा प्लसचं साईन गेलं. मात्र ह्या सगळे जे एरोज आणि लाईन्स मी वापरल्यात त्याची विड्थ कशी आहे स्टुडंट? 3. कमी आहे ना, दिसत नाहीये चांगली. मग काय करायचं, ज्यावेळेस तुम्ही इन्सर्ट करता त्याच वेळेस त्याचं फॉर्मॅटिंग करून घ्यायचं. गो टू फॉर्मॅट आणि कुठे जायला लागायचं, आता एरोचं जर करायचं असेल आणि लाईन्सचं जर करायचं तर मी कुठून सांगितलेलं आहे, सांगा पटकन. एरोचं फॉर्मॅट मध्ये, लाईन मध्ये मॅम. हा, फॉर्मॅट मध्ये कुठे जाऊयात आपण, शेप आउटलाईन मध्ये. हा, शेप आउटलाईन मध्ये वेटेज. शेप आउटलाईन मध्ये वेटेज नाही, वेट म्हणून आहे की यातनं तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. प्लस तुम्ही इथनं वेगवेगळे कलर सुद्धा त्याला ऍड करू शकता तुम्हाला जर हवे असतील तर. शिवाय तुम्ही इथनं सुद्धा त्याचं कमी जास्त काय हवंय तुम्हाला इथनं करू शकता. इथे सुद्धा वेगवेगळ्या कलर्स मध्ये ह्या दिलेल्या आहेत. सो अकॉर्डिंग टू युअर चॉईस तुम्ही हे सगळं करू शकता. आणि मग याला प्रॉपर अॅनिमेशन्स दिले तर ऍड अॅनिमेशन्स एक एक करून तुम्हाला अॅनिमेशन द्यायला लागणार आहे तिथे. सो इथे मी समजा अॅनिमेशन दिलंय, ऍड केलंय, वाईट दिलं, मी इथे खाली केलं, याला लेफ्ट करायचंय की डाऊन करायचंय तुम्ही तुमचं ठरवायचंय. आता हायरार्की खाली नाही म्हणून मी देते. मग हा एरो सिलेक्ट करायला लागेल, त्यालाही अॅनिमेशन द्यायला लागेल. आपण जसं ड्रॉ करतो टॉप कडनं करू, मग त्याला प्रत्येकाला मात्र इथे करताना ऑन क्लिक केलं. मात्र ही जी सेकंड लाईन मी सिलेक्ट केली त्याला मी अॅनिमेशन वाईप केलं, त्याला मला कुठनं डिरेक्शन द्यायला लागेल, आपण फळ्यावर लिहिताना कुठनं काढतो लाईन, फ्रॉम लेफ्ट. व्हेरी गुड, फ्रॉम लेफ्ट अशी आली पाहिजे. आणि मग ह्या एरोजला तुम्ही सिलेक्ट करा आणि अॅनिमेशन वाईप दिला आणि फ्रॉम टॉप. आणि मात्र इथून पुढच्या सगळ्या अॅनिमेशन्सला मी काय करेल, विथ प्रिव्हियस म्हटले. आणि याला आपण फॉर्मॅटिंग करूया. त्याला कलर करायला लागणार आहे परत तुम्हाला वेगळा. फॉर एक्झाम्पल मी याला डार्क कलर दिला आणि याचे सब टॉपिक्स आहेत ना ते सिलेक्ट करून थोडासा फेंट कलर देऊ शकते. आणि याला एकट्याला आपण काय करूया, थोडासा डार्क शेड दिला. तो ही मेन टॉपिक आणि याचे हे सब टॉपिक्स आहेत असं दिसतंय. प्लस त्याला तुम्ही परत इफेक्ट सुद्धा देऊ शकता. बेवेल मध्ये जाऊन मी समजा हा इफेक्ट दिला, याला वेगळा कलर दिला, याला थोडासा डार्क कलर देऊयात, याला सुद्धा तुम्ही इफेक्ट देऊ शकता. इथेही सेम, इथं वेगळा कलर आणखी अजून वेगळा ब्लू मधला किंवा यातला घेतला फॉर एक्झाम्पल, तर याला सुद्धा तुम्ही इफेक्ट देऊ शकता. आणि मग हे सगळे इफेक्ट केल्यानंतर आपल्याला अॅनिमेशन मध्ये जाऊन पाहायला लागेल. अॅनिमेशन पेन इथं म्हणून आहे आणि अॅनिमेशन पेन म्हणून इथं आलं की तुम्हाला इथे सगळ्या पद्धतीचे शेप्स कसे तुम्ही कुठे क्लिक केलं कुठला येणार आहे हे बघा, हा पण कळतो. याला अॅनिमेशन दिलंय का नाही, मला अॅनिमेशन दिलंय का, हो दिलंय, याला नाही दिलेलं, मग गो टू अॅनिमेशन. आणि एक एक करून प्रॉपरली तुम्ही अॅनिमेशन दिलं तर ते व्यवस्थितपणे येणार आहे. आता हे काय करूया, याला म्हणूयात विथ प्रिव्हियस. हे बघा आता अॅनिमेशन दिले, हे बघा येत आहे एक एक करून. आणि अशा प्रकारे तुम्ही तुमचं हे एक ग्राफिक ऑर्गनायझर बनवू शकता की जे या पॅटर्न मध्ये पूर्ण अॅनिमेशन दिल्यानंतर इथे शेप्स तुम्हाला कुठले हवेत, कलर्स कशा हवेत, तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या इच्छेने किंवा आवडीने तुम्ही सिलेक्ट करू शकता.
आणि हायरार्कीच्या पॅटर्न्स मधले या प्रकारचे ग्राफिक ऑर्गनायझर्स तुम्ही छान पद्धतीने डेव्हलप करू शकता. या व्यतिरिक्त अजून कशा पद्धतीचं, याही पद्धतीचं फॉर एक्झाम्पल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स तुम्हाला द्यायचे आहेत बेस्ड ऑन साइड्स. मग एक बिलॅटरल ट्रायंगल आहे, आयसोस्केल्स ट्रायंगल आहे, नंतर मग बेस्ड ऑन अँगल्स आहेत, ऍक्यूट अँगल आहे, राईट अँगल ट्रायंगल आहे, ऍब्ट्यूज अँगल ट्रायंगल आहे. तर या प्रकारे सुद्धा हे ग्राफिक ऑर्गनायझर जरी हे हायरार्की असलं तर हॉरिझॉन्टली सुद्धा ते तुम्ही प्रेझेंट करू शकता. यानंतर खूप महत्वाचं प्रोसेसेस आपल्याला अनेकदा देर आर डिफरंट सब्जेक्ट इन लँग्वेज ऑल्सो, इन सायन्स ऑल्सो, इन मॅथ्स ऑल्सो, इन एनी subject. Many a times we need to explain process. So it helps to this graphic organizers are used to explain processes. For example, water cycle असेल, food chain असेल, process of election असेल. So in each subject there are processes, and for those processes we can use graphic organizers. Again, for this also, if you'll go to insert, go to smart art, and if you'll go to processes, there are different types of graphic organizers which are available here and which you can use in your PPT. So these are the things which are already given in your Office, Microsoft Office. So I'll insert this, go to color changes, and if I'll select this, it will come from this also bevel करच्या pattern मधले किंवा 3D format मधले effects इथनं सुद्धा तुम्हाला देता येतील, and you can have text here and you can give animation to it. Now, how to give animation to any smart art? Yes, students, let me know. Now, tell me the steps. Ma'am, first you have to go to the animation bar. Select the graphic organizer. First of all, select the graphic organizer. Then क्या करना है? Animation पे click करना है. उसके बाद में add animation. Yes. अगर मैंने वाइप करके दिया, कहाँ से लेना पड़ेगा मुझे? From the left, ma'am. लेफ्ट से लेना पड़ेगा. और ट्राइमर क्या देना पड़ेगा? One by one. और स्टार्ट क्या करना पड़ेगा? On click. On click. Very good. And if we'll put it like this, it will come one after the other. So याचे थोडेसे एनिमेशंस बाहर चेंज झाले. So what you should do now? ये पहले एरो आ रहा है, फिर ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, राइट? ऐसे हुआ था ना? तो यहाँ पे एनिमेशन पेन में आप जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो ये दिख रहा है, ये कहाँ है? यहाँ पे है. तो यहाँ से आप उसे थोड़ा ऊपर नीचे करके यहाँ से आप उसे फॉर्मेट कर सकते हो. फॉर दैट यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू शेप में अगर कन्वर्ट किया तो आप एनिमेशन पैन पे जाओ. एनिमेशन नहीं रहा है इसके लिए, सो गो टू एनिमेशन, वाइप, लेफ्ट, और आप टाइमिंग क्या बता रहे थे, तो एक एक करके आएगा ये चीज. एंड लाइक दिस ऑल्सो यू कैन गिव एनिमेशन, 1 by 1 किया तो भी चल जाएगा. सो नाउ स्टूडेंट्स, हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ शेप्स? Where have you seen this kind of shape? Jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle. Now process में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक के बाद लिंक्ड होती है चीज एक दूसरे के साथ, राइट? So jigsaw puzzles we also we can use like this, one after the other, 1 by 1 करके. This way also you can present your processes which you have to develop on your own. Okay. Now instead of that 1 by 1 भी दे सकते हो ये पैटर्न से, करेक्ट? तो अब ये कैसे चीज करना है आपने, अगर मुझे पजल के पैटर्न में देना है तो मैं कैसे करना है? तो फॉर दैट अगेन व्हाट यू विल डू, गो टू इंसर्ट, फिर क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? शेप्स के हिसाब से क्या लेना है आपको? एक रेक्टेंगल लेना है, स्क्वायर बनाओ उसका. सो मैंने एक स्क्वायर बना लिया, राइट? उसका एक डुप्लीकेट बना के रखी है ऑलरेडी. उसके बाद में गो टू इंसर्ट और एक सर्कल लीजिए. वो सर्कल ऐसे ले लिया फॉर एग्जाम्पल मैंने, और मैंने ये सर्कल यहाँ पे प्लेस किया. आप देखो जब मैं वो सर्कल किसी शेप के ऊपर लाती हूं तो वो क्या होता है, मुझे कुछ ये दिखाता है, लाइंस दिखाता है. टू प्लेस इट प्रॉपरली दिखा रहा है, सेंटर दिखा रहा है. देखिए आप अगर देखोगे तो, अगर मैंने ये ब्लैक बैक में डाला है, मैं
कलर्स चेंज करती हूँ तो यू विल कम टू नो कि दिस आर द टू डिफरेंट शेप्स. ओके, इस कलर पे मैंने ये सर्कल किया, मुझे पहले उससे मर्ज करना है. तो सिलेक्ट बोथ द शेप्स एंड आप वो इस पे जाओगे, इसे ग्रुप कर लीजिए. हो गया ग्रुप. और इसे पहले सेम कलर में लाइए, फॉर्मेट कलर शेप. हो गया, ये हो गया. अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे बिठाना है तो मुझे कट देना पड़ेगा. यहाँ पे तो काट के देना पड़ेगा इसको, तो मुझे इसमें वो फिट बैठ जाएगा. राइट. तो इसका एक कॉपी बना लो. ये जो लिया था ना, इसको कॉपी बना लो. यहाँ पे प्लेस कीजिए, इससे सिलेक्ट कीजिए, इससे सिलेक्ट कीजिए एंड फॉर्मेट में जाके जस्ट अ मिनट. I'm so sorry, students. Actually, this PPT is made with the help of Microsoft Office 2019. And right now, as I'm not having my laptop, I'm using my desktop where I have Office 10. And in that particular Office, उसमें वो ऑप्शन नहीं है जहाँ पे वो कट हो सकता है. तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ. ये जो शेप है, यहाँ से ये कट कर सकते हो आप. इससे जैसे मर्ज किया वैसे यहाँ से आप उसको ये शेप में काट सकते हो, हाफ शेप में, जो ऐसा दिख जाएगा आपको. Excuse me, ma'am. Yes. If this circle that has to be cut is filled with white color, can it be done? It can be done, but it will not be get like see ऐसे वो नहीं दिखेगा ना. ये देखिए, हो सकता है बट नहीं आता है ज्यादा वो इफेक्ट. तो वो कट करके आएगा तो कैसे होता है, प्रॉपरली प्लेस हो जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द शेप. तो मैंने क्या किया, इसको तो देखिए वो प्रॉपरली प्लेस हो गया. राइट. तो आपको एक जगह पे ऐड करना होगा और एक जगह पे कट करना होगा. तो वो ऐड करके और कट करके आप यू कैन हैव लाइक दिस. ये आपको ये पैटर्न से उसका फॉर्मेटिंग करके यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो आपको ये मिल जाएगा. वापस आप यहाँ पे डालिए सब कुछ. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 फॉर्मेटिंग कीजिए एंड यू विल गेट योर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स लाइक दिस. ओके. So next is one more graphic organizer. This is very interesting graphic organizer. So I have given animation to the text even. वो fill हो रहा है. If you'll see, I'll go to back करके मैं दिखाती हूँ आपको. क्लिक किया तो देखिए अभी इस पे एक वाटर के जैसा इफेक्ट आ रहा है. और उसके बाद में I will be letting them know कि what are the steps. So जैसे मैंने हाफ सर्कल काटा करके किया था, तो I used a different shape here. यहाँ पे कट करने के लिए भी और उसको ज्वाइन करने के लिए भी. So this way also you can have. So there are different things, different types of graphic organizer. This is one more graphic organizer which can be used for the process to show all different types of processes. Now one more, this processes one after the other. This kind of thing also you can develop in PPT. Now how to develop this type of PPT. Again, take a blank sheet, go to insert, go to shape, टेक रेक्टेंगल वाला ये, और यहाँ पे मैंने अगर वो ले लिया, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लिया. कहाँ पे जाना होगा अपने को, क्या करना है इसे, हमें क्या करना है इसे स्टूडेंट्स, फॉर्मेटिंग. गो टू फॉर्मेट, पहले जाके उसका आउटलाइन निकालो, उसको पहले इफेक्ट्स देते हैं हम लोग. अभी उसमें क्या था बाबा स्टूडेंट्स, ये देखो ये जो स्टेप है इस पे क्या दिया है, हाइट है इसे. राइट, करेक्ट, इजंट इट? यस मैम. और अगर मैंने ये शेप लिया, इसे हाइट है, इसको रोटेशन है नहीं है, तो वो आपको डालना पड़ेगा. तो वो कैसे डालोगे आप, गो टू शेप इफेक्ट्स, गो टू 3D रोटेशन पहले, और उसको आपको जैसे घुमाना है वैसे पहले ले लो. तो मैंने इसको ये पैटर्न से घुमा दिया. अभी 3D रोटेशन की जगह पे आप 3D में आप जाके उससे क्या करना पड़ेगा आपको,
हाइट देना पड़ेगा। तो वो हाइट कैसे दोगे आप? फॉर्मेट शेप जाके 3D फॉर्मेट में जाके आप देखिए बेवल टॉप में आपको कैसे दिख रहा है, ये कैसे दिया है, बॉटम में कैसे दिया, हाइट दिया, ये वेट और हाइट भी दिया है टॉप का। तो 0 0 0 है। नीचे कलर भी दिया है, डेप्थ का कलर क्या है, ये कॉर्नर वाले इसका कलर क्या है, और यहाँ पे ये देखिए साइज और डेप्थ दिया है। डेप्थ मीन्स व्हाट बाबा, बताओ फट से। सर मैम हाउ डीप इट इज? थिकनेस। हाँ, तो थिकनेस। अब पहले तो नहीं दिख रहा था, अगर मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया तो देखिए शेप कैसे चेंज हो रहा है क्या, बढ़ रहा है क्या? Yes, यस ma'am. मैम। तो यहाँ पे Yes, अगर ma'am. मैंने ऑलमोस्ट 25 अगर किया तो वो प्रॉपरली एक शेप के जैसा दिख रहा है। नाउ यहाँ से आप उसको कलर भी कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। मटेरियल भी मेटेलिक कलर्स का कुछ इफेक्ट अलग देना है, तो लाइटनिंग का कुछ अलग शेड देना है, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए कलर भी अल्सो आप यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर, कलर यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर। तो डेप्थ का जो ये जो है ना उसका कलर चेंज हो गया, ये व्हाइट हो गया। और मटेरियल भी यू कैन सिलेक्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ये जितना वापस मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे मैम सेड में हमेशा बोल, जितना खेलोगे आप उतना उसका आप आएगा। तो एंगल्स भी आप अलग अलग, यहाँ पे जितना क्या इफेक्ट होता है, ये साइज क्या होता है, साइज बढ़ाया तो देखो उसका जो कॉर्नर्स वाला है ना उसका विड्थ बढ़ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है आपको? तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने ये थोड़ा सा कम कर देती हूँ। अगर इफ यू वांट यू कैन हाउ, मैंने 0.1 ही करती हूँ, 1 ही करती हूँ। तो ओके किया, तो ये बन गया अपना एक स्टेप। उसके हिसाब से कैसे करना है अभी डुप्लीकेट बताओ वापस। कंट्रोल डी। और दूसरा तरीका कंट्रोल क्लिक एंड ड्रैग। कंट्रोल, क्लिक एंड हाँ कंट्रोल दबा के रखो and hold that particular shape by clicking the mouse left click करके और उसको ड्रैग करो, तो उसका आपको डुप्लीकेट्स मिल जाएगा। एंड प्लेस इट प्रॉपरली, ऐसे अरेंज करो एरो के साथ, हिसाब से एरो से थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। अगर मैंने ये नहीं करना है, मैंने बहुत जल्दी जल्दी करना है, मुझे नहीं ज्यादा खेलना है, तो क्या कीजिए, ये देखिए अगर मैंने यहाँ पे वापस प्लेस किया ना ऐसे प्रॉपरली तो वो हो जाता है। और यहाँ पे अगर मैंने डाला और अगर मैंने यहाँ पे अगर ड्रैग ना करके अगर मैंने कंट्रोल डी किया तो देखो कंट्रोल डी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, सॉरी तो यहाँ पे आप प्लेस कर लीजिए। और कंट्रोल डी से किया, थोड़ा 10 में थोड़ा सा इजी होता है, वो कंट्रोल डी किया तो जहाँ पे प्लेस होना होता है उसे, तो वो जहाँ पे होना है एक्चुअली तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं थोड़ा खेलना पड़ रहा है एज इट इज 10 थोड़ा, ओके। तो ये हिसाब से you can give points, you can put pictures and your graphic organizer will be ready. Again select all the shapes and put animations, add animations to these shapes. यहाँ से सिलेक्ट करके आप एनिमेशंस डालो। एनिमेशंस फॉर एग्जांपल वापस वाइप किया, कहाँ से देना पड़ेगा अभी डायरेक्शन हमें, कहाँ से देना पड़ेगा, कहाँ से देना पड़ेगा, बॉटम से देना पड़ेगा ना, ऊपर ऊपर जा रहा है ना सब कुछ, तो क्या करना पड़ेगा हमें, बॉटम से ये इफेक्ट देना पड़ेगा। और हमें वो भी ऑन, सॉरी I'm so sorry. Is it visible now? Yes, ma'am. तो इसको आप एनिमेशंस दोगे तो वो प्रॉपरली एनिमेशन आ जाएंगे ये पैटर्न से। और you can use pictures, you can use text, और on the particular step you can have text, और उसके साइड पे आप पिक्चर भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसे ही थोड़ा सा हिलाया, यहाँ पे टेक्स्ट, इफ यू वांट इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम दिस, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में आप स्टेप 1 फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया स्टेप 1, ऐसे करके आप उसका डिटेल्स भी डाल सकते हैं। और यू कैन प्रेजेंट दिस काइंड ऑफ
ग्राफिक ऑर्गेनाइजर. अंडरस्टूड बाबा, ये समझ में आया प्रॉपरली? Yes, ma'am. Okay. So these were the things which I wanted to share about graphic organizer. It is really helpful to explain the matter. It is really helpful to gain attention of the students. So you can use these things. So these are the references which were used by me while developing this particular presentation. Thank you so much, students, and all the best for making different kinds of PPTs, different types of videos. And I'm sure you will be able to develop very nice PPTs with the help of graphic organizer. ग्राफिक ऑर्गनायझर संदर्भात आता काही शंका आहे का ते मला आधी विचारा. आणि नंतर मग मी ऍक्च्युली आधी मुद्दाम ग्राफिक ऑर्गनायझर घेतला आणि आधीचा जो टॉपिक आहे तो मी आता तुमच्याशी थोडंसं बोलणार आहे. या संदर्भात आता काही शंका आहे का, तर ती तुम्ही बोलू शकता त्या संदर्भात आणि मग मी पुढे जाणार आहे. बघा. Yes, students. You want to ask anything? If you will not understand, if you have not understood anything, please ask me. No questions. सब समझ में आ गया? मैं हर एक चीज करने के लिए बोलूंगी, ये बताओ कैसे करना है. फिर सबको आके पूछूंगी ग्रुप में सबके. अभी Okay, बोलो. ma'am. हाँ, तो अभी बोलो नहीं समझ में आए, ये वापस दिखाइए तो मैं वापस दिखाऊंगी. नो प्रॉब्लम अबाउट इट. If you want to ask anything, if you have your own queries about it, PPT के हिसाब से, तो भी I can tell you. वराडे मॅडम, ते नागमोडी रस्ता कसा केला होता? 3D पॅटर्न मध्ये मॅडम. जसं मी ती एक रेक्टँगल घेतला आणि त्याला रोटेट केलं, तसं आपण आरोजने आपल्याला ती लाईन ड्रॉ करता येते. परत त्याला विड्थ द्यायची. मग मी आरोजला विड्थ द्यायची. विड्थ द्यायची. आरो नाही मॅम, म्हणजे आपण असं असं वाकडा तिकडा रस्ता आधी हाताने काढून घ्यायचा. तिथे फ्रीली काढणारा आहे. मैम सॉरी, बट फ्री फॉर्म होता है ना उसमें, कुछ ऐसा फ्री फॉर्म? Yeah. Just a minute. I'll show you that. Yes, ma'am. I'll take a new slide here. I'll have this slide now. Go to insert. यहाँ पे शेप में अगर आपने किया तो लाइंस में जाके आप अगर देखोगे, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे एक कर्व है, यहाँ पे कर्व यू कैन हैव. ये जो क्लिक किया आपको वहां पे नाम दिखेंगे. और ये जो है आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कंट्रोल दाबायचं आणि हे करायचं. थोडीशी प्रॅक्टिस करते मॅडम. हा, थोडं आता मी घाईने दाखवते त्याच्यामुळे माझं थोडा वाकडा तिकडा आलाय. आणि मग आता फॉर्मॅटिंग मध्ये जायचं. फॉर्मॅट, आउटलाईन, शेप आउटलाईन मध्ये वेट मध्ये तुम्हाला हा आणखी वाढवायला लागणार आहे. सॉरी, मोर लाईन्स मध्ये जायचं आणि मग इथे तुम्हाला अगदी इथे खूप वेट वाढवायला लागणार आहे. बरोबर, कळालं. 110 केली मी, किंवा अजून 100 केली, किंवा 90, साधारणतः 90-80 पर्यंत जायचं. या पॅटर्नमध्ये जर केलं तर त्याची वेट वाढते. आता हा तिकडा झाला, त्याचा डुप्लिकेट पण झाला. सॉरी, एक डुप्लिकेट आला. सो कळालं. पण आधी आखून म्हणजे काढून घ्यायचं आणि मग त्याची वेट वाढवायची. अगदी याची ही आहे ना वेट आहे ना, ही वेट वाढवली की तो वाढणार. आणि मग देताना मात्र मग असं करायचं. तो काढताना काय करायचं, स्लाइडच्या बाहेर ठेवायचं त्याला. तुम्हाला बरोबर ती कर्व दिसते आणि दिसताना मग पूर्ण अशी लाईन दिसते. फॉर एक्झाम्पल की आता हा खूप मी घाईने केलाय त्याच्यामुळे मी जरा शॉर्ट मध्ये गेलीये. सो जसे तुम्हाला हवं आहे ना तसं प्लेस करायचं. इथून सुरू पाहिजे ना मला, मग इथून सुरू झाला पाहिजे, इथं एंड झाला पाहिजे. बघा आता दिसेल, आता इथून सुरू झाला आणि इथं झाला. सो मग अशा पद्धतीने तुम्हाला दिसेल तो. आणि त्याची वेट वाढवायची. मग याला आपल्याला परत कुठे जायला लागेल, फॉर्मॅट मध्ये जायला लागेल, इफेक्ट शेप्स मध्ये जायचं, 3D रोटेशन मध्ये जायचं, किंवा डायरेक्ट राईट क्लिक करायचं, फॉर्मॅट शेप म्हणायचं. हा राईट क्लिक करायचं, फॉर्मॅट शेप म्हणायचं आणि इथे फॉर्मॅट 3D रोटेशन मध्ये तुम्हाला इथे मॅम रोटेट करता आलं की थोडासा अजून तो असा दिसणार. आला का? आता याला अजून वेट दिली की तो प्रॉपर रस्त्यासारखा दिसतो तुम्हाला. आणि मग तुम्हाला त्याला आणखी डेकोरेट पण करता येतो. मी त्याला समजा मला त्याला ब्रिज दाखवायचा आहे
तर त्या लाईन्स टाकून ते कठडे टाकून त्यानुसार तुम्हाला सुंदर पद्धतीने वेगवेगळे त्याला अजून इफेक्ट देऊन अजून छान बनवता येईल. सो तो त्याला परत कलर्स चेंज करायचे. प्लस ते आता त्याच्यामध्ये मी रस्त्याच्या मध्ये जसे 2 डॉट्स असतात त्याला इन्सर्ट केलं होतं ऑन टॉप ऑफ इट. आणि मग तो मधल्या ज्या रोडचे जे लाईन्स असतात ते सुद्धा इन्सर्ट केले. सो आय गिव्ह दॅट फील की हा रोड आहे. सो त्या रोडचा फील आला की मग 1 by 1 यू कॅन टेल द इव्हेंट्स विथ द हेल्प ऑफ दॅट रोड मॅप. आणखी काही विचारायचं आहे का राजांनो? थँक्यू थँक्यू गौरी. वेलकम मॅम. वेलकम. थँक्यू मॅम. आणखी काही विचारायचं आहे कुणाला स्टुडंट? मॅम ते वॉटर मध्ये वॉटर कलर कसा फिल केला होता वॉटर? ते थोडं खेळायचं गोष्ट आहे तर त्याच्या संदर्भातले तुम्ही हाऊ टू फॉर्मॅट टेक्स्ट इन पीपीटी त्याचे थोडेसे व्हिडिओज बघा तुमच्या लक्षात येईल. ते त्याला थोडस खेळायला लागणार आहे. मला आता खरं तर 10 नाहीये माझ्याच्यात. मी नेमका माझा डेस्कटॉपवरती काम करते. माझ्याकडे लॅपटॉप नाहीये. त्यामुळे खरंच 1-2 गोष्टी तुम्हाला ज्या मला खरं दाखवायच्या होत्या त्या दाखवता नाही येतात. नेमका माझा परवा लॅपटॉप बंद पडला. सो रिपेअर करायला त्याला 1-2 दिवस लागतील. तो आला की वाटलेस तर मी ग्रुपमध्ये मला किंवा सगळ्यांनाच एकदा 1 दिवस दाखवून देईल की ते टेक्स्टचे कसे फॉर्मॅटिंग करायचे. इव्हन हे जे टेक्स्ट केलेलं आहे तिथलं जे टेक्स्ट केलेलं आहे फर्स्ट वाला याला सुद्धा इफेक्ट दिलेला आहे बघा. हे जे इन्फोग्राफिक लिहिलंय की नाही याला इफेक्ट दिलेला आहे बघा. हे जे टेक्स्ट इकडे येत होतं याला सुद्धा मी पाथवे दिलेला आहे आणि म्हणून तुम्हाला हे दिसत होता बघा कसं दिसत होता. एकच सेकंड. गौरी स्क्रीन शेअर करतीयस ना? ओके मॅम. छान केलं तरी पण प्रॉब्लेम आला तरी सोल्युशन छान काढलंस गौरी. खूप छान घेतलं. आता बघा इथे इन्फोग्राफिक शब्द आहे ना हा सुद्धा फॉर्मॅट केलेला आहे राजांनो. आता याला हे केलं मी आणि मग क्लिक केलं की मग तो येतो पुढे येतं. तरी आता हा डेस्कटॉप वरती याचा इफेक्ट दिसत नाही. हे सर्कल मोशन मधलं आहे ऍक्च्युली. हे हलवलं की मी हे मोशन मध्ये पुढे जातं हे बघा. पण तो इफेक्ट दिसत नाहीये कारण की जरा माझे प्रॉब्लेम झाले. सो हे पूर्ण सर्कल आहे. सो देर आर डिफरंट वेज माय डिअर स्टुडंट्स विच कॅन मेक गिव्ह यू अ पीपीटी अ काइंड ऑफ व्हिडिओ. कुठेतरी तुम्हाला फील देतं की तुम्ही व्हिडिओच चालू केलाय जणू काही. ऍक्च्युली तो पीपीटी आहे परंतु तुम्ही ते अॅनिमेशनसह मोशनसह तुम्ही त्याला फील जर तसा दिला तर त्याला तो व्हिडिओ पॅटर्न मध्ये अगदी तुम्हाला विद्यार्थ्यांना दाखवता येतो जो विद्यार्थ्यांना नक्कीच आवडतो. येस चित्रा, you want to ask them? Ma'am, in that animation tool, that motion path is one particular function. Yes. I'll let you know about it. Yes, you are right. I'll show you. I'll show it again. Motion path संदर्भात. Yes, correct. So last slide ला जाऊयात परत. आता ही जी लास्ट स्लाइड ला मी दाखवते मोशन पाथ आणि त्या संदर्भात कसं करायचं. आता फॉर एक्झाम्पल इन्सर्ट केलेला आहे शेप आहे. फॉर एक्झाम्पल की हा शेप आहे आणि या शेपसह मी 1, 2, 3 घेतले समजा. आता हे असे मांडले प्लेस केले. कळण्यासाठी पटकन फॉर्मॅटिंग करते मी. या मेन मुद्द्याचे समजा आता हे आहेत आणि मला ज्यावेळेस हा ग्राफिक ऑर्गनायझर शिकवायचा आहे दाखवायचा आहे त्यावेळेस मला सगळे आधी लिस्ट दाखवायचे म्हणून मी अॅनिमेशन सगळे एकत्र आले. मात्र मला हा इंटर म्हणजे एंट्रन्स झालं पाहिजे त्याचं. सो सी वेन यू ऑल गो टू अॅनिमेशन्स ऍड अॅनिमेशन्स मध्ये तुम्हाला पहा एंट्रन्स, इम्फसिस, एक्झिट याच्या खाली अजून काही ऑप्शन्स आहेत. मोर एंट्रन्स इफेक्ट, मोर इम्फसिस इफेक्ट, मोर एक्झिट इफेक्ट अँड मोर इमोशन पाथ. सॉरी मोर मोशन पाथ. सो दिस आर द थिंग्स. ज्यावेळेस मला एंट्री करायची त्यावेळेस मला एंट्रन्सचे इफेक्ट द्यायला लागणार आहेत. सो इथे वेगवेगळे एंट्रन्सचे इफेक्ट आहेत की जे आणवतंय त्याला ऑन क्लिक किंवा काय. मात्र मला हे शिकवल्यानंतर हे गेलं पाहिजे परत. तर मग मला काय करायला लागेल, गो टू ऍड अॅनिमेशन आणि मला इम्फसिस करायचा आहे तो मध्येच पॉईंट कुठेतरी शिकवताना. मग मी ट्विटर दिलं फॉर एक्झाम्पल. ट्विटर दिलं तर बघा ते कसं हलतंय. इथे तुम्हाला ड्युरेशन सुद्धा त्याचं वाढवता येईल. फॉर एक्झाम्पल 1 मिनिट वाढलं पाहिजे, 1 मिनिट हल्लं पाहिजे. बघा काय होईल. तो इम्फोसिसला काय होतंय मी हा पॉईंट सांगितला आणि जर तो क्लिक केला सो वाईट समजा मी केला इथून आला तो ऑन क्लिक केलेला आहे.
हे बघा डार्कन, हा डार्कन होईल. हे बघा मोशन काय केलं, इम्फोसिस झालं तर काय होईल ज्यावेळेस मी क्लिक करेल त्यावेळेस. बघा शिकून मला शिकवायचंय, मी काहीतरी बोलतेय, क्लिक केला तर डार्क झालं, इम्फोसिस झालं. किंवा या इन्फोसिसचे वेगवेगळे अॅनिमेशन वेगवेगळे आहेत बघा. हे हालेल फिट, स्पिन म्हणलं ते स्पिन होईल. तुम्ही त्याला ग्रो सुद्धा करू शकता एखाद्या विशिष्ट टॉपिकला आणि मग परत तो जागेवर जाईल. किंवा त्याला एक्झिट जायचं असेल तर मग गो टू एक्झिट इफेक्ट आणि एक्झिट डिझॉल्व्ह आउट केलं समजा मी ऑन क्लिक तर पहा काय काय होईल आता त्याचं. ओके, आता मी अॅनिमेशनला जाते. बघा इम्फोसिस होईल आधी. इम्फोसिसला काय होणार आहे, डार्क झाला बघा आणि एक्झिट झाला, गेला तो निघून. आता मला याला मोशन पाथ द्यायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल की मला हा हे काहीतरी आहे, चित्र वगैरे काहीतरी आहे समजा, हे मला इकडे गेलं पाहिजे. मग याला मोशन पाथ कसं ऍड करायचा, ऍड अॅनिमेशन, ऍड मोर मोशन पाथ. बघा इथे बेसिक्स दिलेले आहेत, लाईन्स कर्व्ह दिलेले आहेत, स्पेशल इफेक्ट सुद्धा दिलेले आहेत. की तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल की मला हा स्ट्रेट लाईनला द्यायचा आहे, मग आपल्याला काय करायला लागेल, आधी स्ट्रेट लाईनचा आरो तुम्हाला शोध लेफ्टला न्यायचा, फॉर एक्झाम्पल राईटला न्यायचा. मग राईटला दिला, ओके केलं. ओके केल्यानंतर तुम्हाला ग्रीन आणि रेड हे दिसेल. मग मला कुठपर्यंत न्यायचा आहे, मला इथपर्यंत आला पाहिजे, मग मी तो इथपर्यंत केला. ऑन क्लिक पाहिजे, विथ प्रिव्हियस पाहिजे, काय असेल ते असेल, मी ऑन क्लिक ठेवते सध्या. आता मी हा डिस्प्ले केला, त्यानंतर जर क्लिक केलं तर काय होईल, तो मोशन मध्ये पुढे जाईल. सो हाच मोशन मी वेगवेगळ्या हे बा आर्क आहे, टर्न आहे, टर्न देऊन येतोय तो खाली. प्रोसेस साठी तुम्ही वापरू शकता. शेप्स गोल फिरवतोय, लुप्स अशा पॅटर्न मध्ये सुद्धा बाबा इथे दिसतंय आणि तुम्हाला ही देता येते. कुठपर्यंत पारायचं तुला, इथपर्यंत पाहिजे, नाही मला इथपर्यंत पाहिजे, इकडे पाहिजे, कुठे पाहिजे हे तुम्ही हलवू शकता आणि त्याचं तुम्ही करू शकता. बाउन्स करायचा, तो बाउन्स होणार आहे. So there are many motion paths which are very nice, which can be used very effectively, which can make your narration especially very live वाटेल. अगदी नरेशन करताना जर तुमच्या जसे तुम्ही पपेट्स वापरतात तसे जर तुमचे चित्र हल्ले, जर तुमचे चित्र उड्या मारायला लागले तर काय मस्तच वाटेल ना, नक्कीच व्हिडिओ वाटेल तो. And that's why motion paths are very useful in your PPTs, which can make your PPTs very in page. Okay? सो आणखी काय विचारायचंय का माझ्याकडनं जे राहून गेलं? येस, वेलकम बेटा. एनिथिंग यू वॉन्ट टू आस्क स्टुडंट्स? नाही गौरी, खूप छान झालं प्रेझेंटेशन. ओके, सो हे समजलं. थँक्यू मॅम. हे होतं सगळं ग्राफिक ऑर्गनायझर संदर्भात आपण जे केलेलं होतं. आणि रिस्ट्रिक्टेड डॉक्युमेंट संदर्भात मी तुमच्याशी काही बोलणार आहे. तर त्यासाठी स्पेशली मी आज तुम्हाला एक वर्ड डॉक्युमेंट ओपन करतेय आणि पटकन जेवढं मला सांगता येईल तुमच्याशी रिलेटेड असेल. मला मागच्या वेळेस जे लेक्चर घेतलं त्याच्यातही वाटलं की एवढंच सांगितलं असतं ना तर विद्यार्थ्यांना अधिक जास्त समजेल. होतं काय की मी आता इन्फोग्राफिक सांगितले आणि परत आता मी वर्डवरची येऊन आणखी काही 400 गोष्टी वेगळ्या जर सांगितल्या तर मला वाटतं थोडंसं तुम्हाला त्रास होईल समजण्यामध्ये आणि कन्फ्युजन वाढू शकतं. तर मी वर्ड मधल्या काही सध्या आता आपल्याला तुम्हाला जे प्रॅक्टिकल्स करायचे आहेत किंवा तुम्हाला आता जे डॉक्युमेंट्स किंवा वर्कशीट्स बनवायचे आहेत त्या संदर्भात वर्ड कसं वापरायचं हे जास्त करून मी थोडंसं तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करते. आता परत इथे वर्ड जर आपण ओपन केलं तर तुम्हाला दिसेल की इथे एक टायटल बार आहे, फाईल, होम, इन्सर्ट या पद्धतीचे सगळे काय टायटल्स दिलेले आहेत. आणि इथं मेनू बार आहे, तिथे परत वेगवेगळे ऑप्शन्स दिलेले आहेत. याच्यामध्ये जर तुम्ही होम पेजला गेला तर तुम्हाला वेगवेगळ्या इथे तुम्हाला वेगवेगळे फॉन्ट्स सिलेक्ट करता येतात, हे दिसतंय. इथे तुम्हाला त्याची साईज सिलेक्ट करता येते, हे दिसतंय. इथनं तुम्हाला साईज कमी जास्त करता येते आणि इथे तुम्हाला सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन्स येतात. सेंटेन्स केस आहे, लोअर केस आहे, अप्पर केस आहे. ते कसं वापरायचं, फॉर एक्झाम्पल दिस इज माय स्कूल असं मला लिहिलंय मी समजा फॉर एक्झाम्पल. आता हेच शब्द मोठे करतीये मुद्दाम दिसेल सगळ्यांना. आता हा शब्द मला सगळा कॅपिटल करायचा, मग मी सगळं डिलीट करून परत टाईप करूयात का? नाही. तर मग अशा वेळेस हा पूर्ण सिलेक्ट करायचा. या इथे जर तुम्ही गेलात चेंज केस म्हटलं, इथे सेंटेन्स केस हे ऑलरेडी आहे. मला सगळे स्मॉल मध्ये हवेत, सगळे स्मॉल मध्ये झाले. सगळं कॅपिटल मध्ये हवे, सगळे कॅपिटल मध्ये झाले. जर मला कॅपिटल इच वर्ड हवंय तर ते पण झाले. स्पेशली आम्ही तुम्हाला कायम सांगतो टायटल देताना काळजी घ्या.
तर ती टायटल देतानाची काळजी तुम्हाला इथे घेऊ शकते. मला जर सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन हवंय तर परत ते आलं. तर प्रत्येक वेळेस टाईप करायची किंवा प्रत्येक वेळेस डिलीट करायची इथे आपल्याला गरज पडत नाही. यानंतर ज्या वेळेस तुम्ही पीपीटी मध्ये किंवा टेक्स्ट वर्ड किंवा मुलांना नोट्स देण्यासाठी काही वर्ड वापरतायत, जर तुम्हाला कलर टेक्स्ट वापरायचं असेल, फॉर एक्झाम्पल की याच्यामध्ये माझं स्कूल हे महत्वाचा शब्द आहे, इथं मी हा कलर दिला तर बघा स्टुडंट्स अनेकदा तो नीट क्लीन दिसत नाही जर बॅकग्राऊंडला वेगळा कलर असेल तर. मग नेहमी कलर करताना तो बोल्ड करायचा जेणेकरून तो कलर व्यवस्थित दिसेल. आणि कलर सिलेक्ट करताना टेक्स्टसाठी शक्यतो डार्क कलर सिलेक्ट करायचे. तुम्ही जर फेंट सिलेक्ट केला, फॉर एक्झाम्पल फेंट केला, बघा दिसणार नाही विद्यार्थ्यांना. व्हाईट बॅकग्राऊंड असू देत नाही तर व्हाईट असू देत, दिसणार नाही. म्हणून कायम ज्यावेळेस जर कलर टेक्स्ट करतायत त्यावेळेस डार्क कलर वापराय. पहा डार्क कलर आहे, अजून कुठला डार्क कलर आहे, इथला पण डार्क कलर आहे. हे इथल्या खालच्या साईडचे तुम्ही शेड्स वापरा जेणेकरून तुम्हाला ते व्यवस्थित दिसतील. ओके. यानंतर अजून काय महत्वाचं आहे तुमच्यासाठी, इथे तुम्ही टायटलला किंवा तुम्हाला कुठे कॅपिटल टायटल्स द्यायचे किंवा काहीतरी विशिष्ट पद्धतीचं वेगळ्या पद्धतीने काहीतरी इमेज वरती किंवा काय करायचंय, तर इथे वेगवेगळ्या पॅटर्नचे तुम्हाला पॅटर्न्स आहेत. की फॉर एक्झाम्पल की मी हा घेतला आणि मी लिहायला सुरुवात करते. एक सो LBI आदर्श, इफ आय यूज आदर्श शब्द लिहिलाय तर तो त्या फॉर्मॅटमध्ये येईल. याच्यात तुम्ही तिथे चेंजेस पण करू शकता, कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये हवंय, या फॉर्मॅटमध्ये हवंय. याला परत तुम्ही फॉर्मॅट पण करू शकता, कलर देऊ शकता. इथनं जर मी कलर दिला फिलअप करू शकते आणि इथनं मी आउटलाईन त्याची बदलू शकते, कलर बदलू शकते, वेगळा मला कलर हवाय तसा. सो दिस वे ऑल्सो यू कॅन हॅव डिफरंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट की वेगवेगळ्या पॅटर्न्सचे तुम्ही वापरू शकता. ठीक आहे. आता अजून एक गोष्ट की अनेकदा तुम्ही इन्सर्ट मध्ये गेला आणि मग मला इथे काहीतरी शेप टाकायचा आहे. मग मी समजा शेप इथं हा घेतला आणि मी तो इथे ड्रॉ केला, तो शेप घेतला आणि मी इथे ड्रॉ केला. आता बघा अनेकदा तो इथे मी ठेवला समजा. आता मला आणखी इथे काहीतरी मला ग्राफिक ऑर्गनायझर बनवायचंच आहे. तो मी वेगवेगळे ह्याला स्टार आला, इथे वेगवेगळे शेप्स मी घेतले. फॉर एक्झाम्पल मोबाईल घेतला, सो हे घेतले मी. सो असे घेतले मी इथे वेगवेगळे. हे तुम्ही हलवू पण शकता. ठीक आहे. आणि आता फॉर एक्झाम्पल की मी याच्यात लिहिलंय, समजा आपण लिहिलं राईट अँगलचं काहीतरी आम्हाला शिकवायचं असतं फॉर एक्झाम्पल. तर ऑलवेज रिमेंबर की तो बोल्ड असावा, मोठी हे असावी, त्याची व्यवस्थित बसणारा असावा. त्याला तुम्ही बोल्ड करा कायम. इथनं तुम्हाला शेपचा कलरही चेंज करता येणार आहे परतही पुन्हा. या पॅटर्न मध्ये ते करा. त्याची शेप आउटलाईन तुम्हाला काय हवी आहे ती ठेवा, नको असेल तर काढून टाका. इथनं सुद्धा आपल्याला त्याच पॅटर्नचे इफेक्ट देता येतील जे आपल्याला पीपीटी वरती देता आले होते. आता फक्त काय करायचं, इथे तुम्हाला ज्यावेळेस मला हे इथे नकोय बाबा, मला हे पिक्चर इथे हवंय किंवा हे कुठल्या पद्धतीने करायचं किंवा त्याचं फॉर्मॅटिंग कसं करायचं, तर इथे पोझिशन म्हणून आहे. फॉर एक्झाम्पल की मला इथे खूप सारा पॅरेग्राफ लिहायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल मला इथे खूप सारा पॅरेग्राफ लिहायचा आहे आणि मला इथे हवंय हे मॅटर, पण त्याच्यावर टेक्स्ट येत आहे. मग मी कसं करणार, ते मला जमणार नाहीये, मला जमत नाहीये. मग त्यामुळे ह्या टेक्स्टला आणि या पॅटर्नला जर घ्यायचं असेल त्याला फॉर्मॅटला जायचं आणि जर पोझिशन म्हणायचं आणि त्याला इथं जर मी पोझिशन केलं तर बघा लगेच टेक्स्ट हल्ला का टेक्स्ट स्टुडंट मूव्ह झालं. तो मला आता इथे घेतला तरी टेक्स्ट हलतंय, मी इथं जरी घेतलं तरी मूव्ह होतंय. सो आता मी या पोझिशन्स नुसार मला माझं टेक्स्ट मधलं पिक्चर कुठं हवंय ते मी ठरवू शकते. या पोझिशन्स वरनं मध्ये हवंय, खालती हवंय, नाही मला अगदी इथंच हवंय, तर मी तिथे आलं. मग इथे तुम्ही काही टाईप करा. हे किती टायपिंग केलं तर ते तुमच्या याला त्रास देत नाही. पाहता लगेच ते त्याची पोझिशन चेंज केली इथे बरोबर तुमचा. बरं आपल्याला अनेकदा पुस्तकांमध्ये असं दिसतं नाही, इथे एखादं पिक्चर आणि त्याची माहिती इथे. सो दॅट वे यू कॅन यूज दिस फॉर्मॅट इथं पोझिशन मध्ये. आणि व्रॅप टेक्स्ट वर सुद्धा आपल्याला या पॅटर्न मध्ये टॉपला पाहिजे, बॉटमला पाहिजे. जर तुम्ही एखादी
स्पेशली हे वापरताय तिथे, तर तिथे तुम्हाला हे रॅप टेक्स्ट स्क्वेअर मध्ये हवं, कसं हवंय इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, हे सुद्धा तुम्ही इथे यानुसार टेक्स्ट आणि हा बॉक्स हा तुम्ही सेट करू शकता. प्लस तुम्हाला जर इथे लिहायचं आहे, फॉर एक्झाम्पल की मी इथे भरपूर मॅटर लिहिलेलं आहे इथे, पण त्याची पोझिशन कशी हवी आहे, सो ती कशी करायची, तर टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट म्हणून इथे आहे पहा. टॉपला हवंय मला मिडलला हवंय, मला बॉटमला हवंय. सो हे तुम्ही अलाइन करू शकतात. प्लस टेक्स्टच्या डिरेक्शन्स ठरू शकतात. हॉरिझॉन्टल बघा बदलतायत, बघा डिरेक्शन्स बदलतायत का? Yes, This alignment can be done for the text also. Understood? आणि इथे लिंक तुम्ही तिथे देऊ शकता या टेक्स्ट बॉक्स मध्ये लिंक करून. ओके, यानंतर हे टेक्स्ट ब्रिंग फ्रंट सेंट बॅक, जसं मी आता इन्फोग्राफिक्स मध्ये वापरत होते. फॉर एक्झाम्पल जर मी इथे हे टेक्स्ट आहे आणि मला हे वरती ठेवायचं आहे, मागं हवंय पुढं हवंय, या फॉर्मॅट मध्ये जा, याला म्हणा सेंड बॅक, याला म्हणा ब्रिंग फ्रंट. हा प्रॉपरली तुम्हाला इथे दिसेल. पण याला सेंड बॅक झालं तर दिसेल का? तो सांगा, दिसेल का? दिसतोय का आता? नाही. मला वरती आणायचंय, मग याला जर बॅक केलं तर तो फ्रंटला येतो. दिस वे ऑल्सो यू कॅन यूज डिफरंट टाइप्स ऑफ शेप्स हिअर. अंडरस्टूड बाबा? आलाय का लक्षामध्ये स्टुडंट्स हे? येस मॅम. सो आता इन्सर्ट मधनं आपण इथे पिक्चर्स पण हे करू शकतो, आपण क्लिप आर्ट टाकू शकतो, शेप्स इन्सर्ट करू शकतो, स्मार्ट आर्ट जसं मी तुम्हाला म्हणाले ह्या सुद्धा टाकू शकतो. ठीक आहे, यातले सगळे इथे तुम्ही प्लस हेडर फुटरने सुद्धा तुम्ही हेडिंग टाकू शकता, फुटर देऊ शकता, नंबर्स टाकू शकता. पेज नंबर टॉपला हवाय, बॉटमला हवाय, कुठं हवंय ते तुम्ही फॉर्मॅटिंग ठरवू शकता. ठीक आहे, वर्ड आर्ट मधलं तुम्हाला तिथं शॉर्टकट की होमला ऑलरेडी मी दाखवलेली आहे की तर होमला वर्ड आर्टची शॉर्टकट की आहे जिथनं तुम्ही जाऊ शकता. ठीक आहे, आता स्पेशली जे सायन्सचे विद्यार्थी आहेत, मॅथ्सचे विद्यार्थी आहेत, तुम्हाला जर इक्वेशन्स टाकायचे आहेत, फॉर एक्झाम्पल की हा पॅरेग्राफ आहे, मी नॉर्मल पॅरेग्राफला जाते आधी. नॉर्मल पॅरेग्राफ समजा मी एक काहीतरी मी सिम्पल मध्ये काहीतरी तुम्हाला एक पॅरेग्राफ लिहून घेते आणि कुठला तरी आणि तुम्हाला दाखवते तो. एकच सेकंड. स्टुडंट्स तुम्हाला कुठली स्लाइड दिसते माझी? स्टुडंट्स हॅलो, टाइप्स ऑफ पोल्युशन दिसतंय. टाइप्स ऑफ पोल्युशन दिसतंय गौरी. हा दिसतंय ना? वर्ड फाईल दिसते, वर्ड फाईल. येस येस मॅम. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये मला समजा इक्वेशन टाकायचे कुठेतरी, इथेच कुठेतरी, तर तुम्हाला हे अनेकदा टाकता येत नाही, तर तुम्हाला इथे बघा इक्वेशन टाकता येईल. फॉर एक्झाम्पल इथे आलंय का लक्षामध्ये? सो इक्वेशन्स इथे टाकले तर तुम्हाला जो प्रॉब्लेम येतो ना प्रत्येक वेळेस की मॅडम इक्वेशन्स नाही इन्सर्ट होत, कसे करायचे, तर इथं जर तुम्ही ते इक्वेशन्स ऍड केले, सिम्बल्स मधनं वेगवेगळे तुम्हाला सिम्बल्स जर करावे लागले, तिथं मोर सिम्बल्स मध्ये जा आणि मोर सिम्बल्स मध्ये तुम्हाला इथं वेगवेगळे सिम्बल्स तुम्हाला इथं जर वेगवेगळे टाकले, तुम्ही विशिष्ट टेक्स्ट फॉन्ट जर निवडला तर तुम्ही इथनं ते इक्वेशन साठीचे सुद्धा काही सिम्बॉल असतील किंवा काही इक्वेशन्स असतील इथनं तुम्ही ते ऍड करू शकता. प्लस अजून एक सांगायचंय, जर मला माझ्या टॉपिक्सला वेगवेगळे बुलेट्स द्यायचे तर तुम्ही कुठून जाऊ शकता? तर गो टू सिम्बल मधनं आय एम सो सॉरी, गो टू बुलेट. त्या बुलेट मध्ये जा, या बुलेट मध्ये डिफाईन बुलेट आणि इथं सिम्बल्स म्हणा, त्या सिम्बल्स मध्ये जर तुम्ही आलात तिथं वेगवेगळ्या प्रकारचे खूप सारे वेगवेगळे फॉन्ट्स आहेत. तुमच्या खेळात जितकी खेळाल परतही जसं सांगते तसं तुम्हाला जास्त येणार आहे. इथं वेब डिंग्स म्हणून इथं आहे बघा, इथं वेगवेगळे शेप्स
वेगवेगळे येतील तुम्हाला. जर मला फॉर एक्झाम्पल की काहीतरी चिन्ह एखादा प्रश्न विचारायचा, गणिताचं सम द्यायचा आहे, तर मी इथे बघा लॉकचं चिन्ह वापरलं फॉर एक्झाम्पल, ओके केलं, इथं लॉकचं चिन्ह आलं आणि इथं मला त्याचं सोल्युशन द्यायचंय. मग सोल्युशन देताना मी कुठलं वापरू शकते, काय वापरू शकते सांगा स्टुडंट्स पटकन. ओपन लॉक. हा आहे, पण इथे की आहे त्याची, की मी देऊ शकते, की आली तिची, आली का. प्लस मी याचा कलर सुद्धा चेंज करू शकते. डिफाईन न्यू बुलेट्स मध्ये सिम्बल मध्ये जा, इथे जर कलर तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल की हा घेतलाय तर इथे त्याचा कलर सुद्धा तुम्ही चेंज करू शकता. आणि अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या तुमच्या टेक्स्टला सुटेबल बुलेट्स तुम्ही वापरू शकता, जे तुमचं टेक्स्ट किंवा वर्ड फाईल वेगळी करेल, की अरे वा सुंदर वेगळ्या पॅटर्नचं आहे असं कुठेतरी तुम्हाला दिसेल किंवा लक्षात येऊ शकतं. गौरी, मला एक विचारू का एक प्रश्न तुला? येस, वाय नॉट. गौरी, मला थोड्या वेळापुरतं एक अर्धा मिनिट किंवा 5 मिनिट कंटेंट हाईड करायचंय त्यातला थोडासा, तर तो मी कसा करू शकते? सो हाऊ कॅन आय हाईड द कंटेंट? हाईड करायला आपल्याला पीपीटी मध्ये जे आहे ना, पीपीटी मध्ये, कारण की आपण प्रेझेंटेशन करतो तर पीपीटीचं तुम्हाला समजा तुमच्याकडे एखादा काय म्हणतो आपण की फ्लो चार्ट आहे. फ्लो चार्ट मध्ये समजा मला हे 2 मुद्दे सांगितले आहेत, हा मुद्दा समजून सांगितला की हा हाईड झालं पाहिजे. जर तुम्ही तिथे गेला ना, टायमिंग्स मध्ये, इफेक्ट्स मध्ये गेला तर तिथे ते ऑप्शन आहे मॅम, डीम करा म्हणून, तर ते डीम निघून जातं. क्लिक केलं ना, क्लिकला ते डीम होतं, टॉपिक निघून जातो आणि पुढचाच राहतो. नाही गौरी, मला आता ह्या पॅरा तू जो दाखवला एअर पोल्युशनचा, तर त्याच्यामध्ये मला 2 सेंटेन्सेस मला आत्ता नकोय, ती मला एक 5 मिनिटांनी हवी आहे. हो, ती 5 मिनिटांनी हाईड दोज सेंटेन्सेस. येस, बस इट विल बी डन इन पीपीटी मॅम. फक्त पीपीटी मध्येच येतं. हा, पीपीटी मध्येच येतं, इथे करता येणार नाही. करता येण्यापेक्षा येईल इथे करता किंवा आहे, परंतु आपण प्रेझेंटेशन साठी कधी वर्ड वापरत नाही ना मॅम. ओके कळलं मला. प्रेझेंटेशन साठी आपण पीपीटी वापरतो, सो तिथेच आपण करतो. इथे शक्यतो ते करण्यात अनेकदा आपण नाहीच वापरत वर्ड. बरोबर आहे, पीपीटी मध्ये मग ते माहिती आहे, पण आता सो आता इथे तुम्हाला कळलं असेल की अलाइनमेंट तिथं पुढं करायची, मिडल करायचे, यानुसार तुम्ही टेक्स्टची अलाइनमेंट करू शकता. इथे बुलेट्स टाकू शकता, इथे नंबर्स टाकू शकता, इथे सुद्धा तुम्ही कशा हायरार्की द्यायची, कशा पॅटर्न प्रेझेंट करायचं हे तुम्ही देऊ शकता. प्लस तुम्हाला आता मेन मुद्दा फॉर एक्झाम्पल 1 नंबर मी पोल्युशन असं लिहितेय फॉर एक्झाम्पल. आणि इथे मला त्याचे टाइप्स द्यायचे फक्त. हे पोल्युशन मेन माझी कॉन्सेप्ट आहे. सो मी याला बुलेट दिलं, एक काहीतरी हे बुलेट दिलं आणि मी याला इकडे घेतलं, अजून इकडे घेतलं, याने तुम्हाला ते सरकवता येईल. आता हे पोल्युशन लिहिलंय, आता मला 1 नंबर द्यायचा आहे, मी ते 1 केला. सॉरी, आता याला काय केलं, मला टाइप्स दाखवायचे, तर मग ते त्याच्या इकडे आलं पाहिजे ना. जसा तुम्ही ऍरो बदलाल ना, बघा तुम्हाला एक विशिष्ट प्रकारचा वेगळा बुलेट येतोय का. मग तुम्हाला अजून किती इकडे हवाय तो ते तुम्ही ठरवा आणि त्यानुसार त्याची पोझिशन ठरवा. आणि मग इथं मी वेगवेगळे प्रकार लिहिले, वॉटर, एअर, अजून काय असेल ते तुमचं. या पॅटर्न मध्ये तुम्ही हे प्रेझेंटेशन मध्ये टाकू शकता. सो ऑलवेज रिमेंबर की मेन मुद्दा हा इकडे हवा, उपमुद्दे या थोड्याशा राईट साईडला तुम्ही देऊ शकता. इट कॅन बी डन विथ दिस एरोज. अंडरस्टूड. सो आता तुम्हाला जर लिस्ट बनवायची विद्यार्थ्यांची, फॉर एक्झाम्पल की आपल्याला इंटर्नशिपला मार्क लिस्ट बनवायची आहे विद्यार्थ्यांची, सो जर तुम्ही टेबलमध्ये फॉर्मॅटमध्ये समजा मुलांची ही सगळी यादी टाकलेली आहे आणि सॉरी, समजा तुम्ही टेबल घेतलाय 2 याचा 3 याचा घेऊयात, इथं सिरियल नंबर असेल, इथे नाव असतील विद्यार्थ्यांची आणि इथे त्यांचे समजा तुमचे मार्क्स असतील. फॉर एक्झाम्पल आय राईट हिअर सिरियल नंबर, इथे सिरियल नंबर, इथे नेम असेल विद्यार्थ्याचं, नेम असेल आणि इथे मार्क्स आहेत फॉर एक्झाम्पल. आता इथे फॉर एक्झाम्पल मी नावं टाकले, 1 2 3 दिलंय आणि इथे लिहिलंय सरला, महेश, रीना, विराज, या पॅटर्न मध्ये समजा मी नावं दिले आणि इथे त्यांचे काय असतील मार्क्स असतील. इथे समजा अरे काय नाव होतं ते, 22, 32, 21,
असे काहीतरी मार्क्स आहेत या विद्यार्थ्यांचे. आता मला काय करायचंय, हा अल्फाबेटिकली हवाय, तर इथे जर मी क्लिक केलं, कॉलम 1 ला काय टेक्स्ट हवाय हे सेटिंग्स केल्यानंतर तुम्हाला इथे तो अरेंज पण करून मिळतं. सो एक्सेल शीट सुद्धा आपल्याला इथे इन्सर्ट करून ती अरेंज करता येते. अंडरस्टूड? सो हे झाल्यानंतर इन्सर्ट मध्ये गेलं, पुढच्या पेजला येते मी, इन्सर्टला गेलं. आता आणखी एक महत्वाचा मुद्दा असतो आपल्याला खूपदा, स्पेशली आपल्याला जर काही टेक्स्ट मध्ये हा एक पोर्टल पॅटर्न मध्ये, हो की नाही, ते हा पेज कसा आहे, फॉर्मॅट कसा आहे पेजचं सांगा मला पटकन सांगा. व्हर्टिकल आहे की असं आडवा आहे की उभा आहे? व्हर्टिकल. लेआउट म्हणायचंय का? ओरिएंट म्हणजे पोर्ट्रेट आहे की लँडस्केप आहे हा कागद? आता पोर्ट्रेट आहे. लेआउट पोर्ट्रेट आहे. आता मला या पोर्ट्रेट माझा आहे, मात्र माझ्या पुढच्या धड्यामध्ये मला एक आडवा टेबल घालायचा, तर पुढचा जो पेज कसा घ्यायला लागेल आपल्याला? लँडस्केप. समजा मी इथून डायरेक्ट इथे एंटर केलं आणि मला हा लगेच लँडस्केप केला, तर काय झालं स्टुडंट्स बघा, काय झालं, सगळेच टेक्स्ट काय, सगळेच पेजेस काय झाले, लँडस्केप. आता मला तसं नकोय, मला मात्र एक पोर्ट्रेट नंतर मला लँडस्केप हवाय. मी थोडंसं छोटं करते म्हणजे तुमच्या ते लक्षात कळेल तुम्हाला कसं चेंज होतो फॉर्मॅट. ठीक आहे. आता या पेज नंतर मला हा खालचा लँडस्केप हवाय, तर काय करायचं, इथे आल्यानंतर गो टू पेज लेआउट, इथे तुम्हाला ब्रेक दिसेल, ब्रेक्स मध्ये नेक्स्ट पेज म्हणायचं, ब्रेक टू नेक्स्ट पेज, आणि इथे जाऊन आता ओरिएंटेशन लँडस्केप केलं, काय झालं, ओके. आता हा पोर्ट्रेट आणि इथे लँडस्केप झाला. आणि मग इथून परतही नेक्स्ट पेजला जाताना ब्रेक म्हणा, नेक्स्ट पेज म्हणा आणि त्याला पोर्ट्रेट करा. बघा तुमच्या 2 पोर्ट्रेट मध्ये हे एक लँडस्केपचं पिक्चर आलेलं दिसेल तुम्हाला. बघा हे सगळे पोर्ट्रेट आणि हे एक लँडस्केप आहे. दिसलंय का? येस मॅम. समजलंय? सो या पॅटर्न मध्ये तुम्हाला लँडस्केप सुद्धा या पॅटर्न मध्ये तुम्हाला कुठल्याही याच्यामध्ये देता येईल. आता आपल्याला ऑनलाईन विद्यार्थ्यांना अनेकदा कुठल्याही गोष्टी शेअर करायला लागतात, जसं तर तुमच्या बरोबर मी पीपीटी पण शेअर करते ऍक्च्युली. So to keep your document or the things safe, कुठेतरी तुमचं वॉटरमार्क तुम्ही इथे टाकू शकता. तो पेज लेआउट मध्ये जर तुम्ही वॉटरमार्कला दिले तर बघा तुम्हाला इथे डोंट कॉपी, कॉन्फिडेन्शियल असं कुठलंही एक विशिष्ट पद्धतीचं तुम्हाला सिलेक्ट करता येतं. मात्र मला फक्त कॉन्फिडेन्शियल किंवा डू नॉट कॉपी असं नकोय की माझं नाव हवंय, की माझ्या नावावर माझं डॉक्युमेंट आहे, की माझं नाव दिसलं पाहिजे. मग काय म्हणायचं तर कस्टम वॉटरमार्क. आणि कस्टम वॉटरमार्क म्हटलं की इथे तुम्हाला पिक्चर फॉर्मॅटमध्ये, ऑटोमध्ये, मग टेक्स्ट वॉटरमार्क हवाय का, म्हणजे मला पिक्चर वॉटरमार्क हवाय तर तुमचं एखादं काही फॉर एक्झाम्पल की आपल्या कॉलेजचं हे आहे, काय म्हणतो आपण त्याला, सिम्बल आहे, लोगो. तर लोगो मी पिक्चर असेल तर मी तो काढू शकते, टाकू शकते डायरेक्ट पिक्चर. पण मला टेक्स्ट पाहिजे, मग लँग्वेज कुठली हवी आहे, काय हवं, कुठला कलर हवा, कुठल्या कलर मध्ये लिहावं, हे सगळं तुम्ही इथे देऊ शकता. आणि त्या पॅटर्न मध्ये हॉरिझॉन्टल हवंय, डायगनली हवंय, मला डायगनली हवंय, सो हे तुम्ही देऊ शकता. आणि त्या पॅटर्न मध्ये तुम्ही तुमचा वॉटरमार्क अप्लाय करू शकता. एक सेकंड, इंग्लिश लँग्वेज आहे, मराठीत पण आहे, सगळीकडे आहे बघा, इंग्लिश आहे. टेक्स्ट मी दिलंय इथे की गौरी वराडे, फॉर एक्झाम्पल मी गौरी वराडे केलं. आणि मला कलर पण हवाय की मला वेगळा कलर हवाय, मला फॉर एक्झाम्पल मला असा थोडासा फेंट घ्यायला लागणार आहे कारण की वॉटरमार्क आहे. आणि अप्लाय केलं, मी क्लोज म्हटलं तर पहा गौरी वराडे दिसतंय का तुम्हाला? आता इथे वॉटरमार्क आला, दिसतोय का स्टुडंट? येस मॅम. हा, आपण तो कलर जरा डार्क करूयात म्हणजे तुम्हाला जरा दिसेल थोडा वेळ. अप्लाय दिसतोय का सर्वांना आता? वॉटरमार्क आपल्याला तुम्हाला सगळीकडे टाकावं लागणार आहे ज्यावेळेस तुम्ही लेसन्स घ्याल स्पेशली, आणि ज्यावेळेस तुम्ही स्वतःचे पीपीटी शेअर कराल त्यावेळेस अभिनवच्या स्कूल सांगतात तुम्हाला की आमचा लोगो आहे, आमचं हे, मग ते कसं इन्सर्ट करायचं, तर या वॉटरमार्क मध्ये जाऊन तुम्ही इन्सर्ट करू शकता. त्यासह तुम्हाला तुमचा कुठलंही पेज काय करता येईल, कलर करता येईल, जेणेकरून मुलांना जर तुम्हाला शेअर करा, लहान मुलं असतील स्पेशली, किंवा तुम्हाला तुमच्या एखादं प्रॅक्टिकल करायचंय आणि मग मला फ्रंट पेज किंवा वेगळे पेज मला वेगळ्या याच्यात हवेत, तर या पॅटर्न मध्ये तुम्ही जाऊ शकता. आणि पेज बॉर्डर सुद्धा तुम्ही तुमच्या पेजेसला देऊ शकता, स्पेशली ज्यावेळेस तुम्हाला
फ्रंट पेज बनवायचे, टायटल पेजेस बनवायचे, एखादी नोटीस काढायची शाळेसाठी, त्याच तुम्ही हे करू शकता. कस्टमाइज पण इथे दिलेले आहेत. त्यानंतर इथे डिझाईन्स पण आर्ट्स मधले सुद्धा वेगवेगळे दिलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल की मला को करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीसाठी काहीतरी करायचंय किंवा माझं स्पोर्ट्सचं आहे, मग मी हे फुटबॉलचं टाकून दिलं, मग हे स्पोर्ट्ससाठी माझ्या बॉर्डर राहतील. मग मला कार्यक्रम पत्रिकेसाठी वेगवेगळी बॉर्डर बनवायची आहे, तर या पॅटर्न मध्ये यू कॅन हॅव दिस टाइप्स ऑफ आउटलाईन्स. इथे खूप वेगवेगळ्या आउटलाईन्स आहेत की ज्या पेज बॉर्डर्स आहेत विच कॅन बी यूज फॉर युअर वर्ड डॉक्युमेंट्स विच विल हेल्प यू टू गिव्ह प्रॉपर काय म्हणतो आपण त्याला थोडंसं अट्रॅक्टिव्ह करण्यासाठी. यानंतर तुमचं फॉर एक्झाम्पल इथं विशिष्ट टेक्स्ट आहे आणि इथं ते संपलं आणि तुला काहीतरी हायपर लिंकिंग द्यायचे, तर तुम्ही इथं हायपनेशन हायपर लिंकिंगचं मी विसरले सांगायचे. इथे इन्सर्ट मध्ये तुम्ही हायपर लिंक करू शकता. फॉर एक्झाम्पल की पोल्युशन आहे, ह्या पोल्युशन साठी माझे डॉक्युमेंट टाइप्स ऑफ पोल्युशन मध्ये काहीतरी माझ्याकडे खूप चांगलं डॉक्युमेंटेशन आहे की जे विद्यार्थ्यांनी पाहिलं पाहिजे, तर इथे तुम्हाला हायपर लिंकिंग सुद्धा देऊ शकता. आणि मग तुमच्या कुठल्या फोल्डर मध्ये आहे, कुठे आहे, इथे तुम्ही जा, डॉक्युमेंट्स मध्ये जा आणि त्यानुसार तुम्ही ते सिलेक्ट करा आणि इथे बुक मार्क करून ओके केलं की ती तुम्हाला हायपर लिंकिंग येणार आहे. तर तुम्ही हायपर लिंकिंग सुद्धा इथे करू शकता. सो हे झालं सगळं पेज लेआउटचं. यानंतर तुम्ही अलाइनमेंट सुद्धा इथे करू शकता, जे मी तुम्हाला मगाशी दाखवलं होतं. रेफरन्सेस सुद्धा तुम्ही, रेफरन्सेसचा सध्या तुम्हाला तसा इतकासा नाही सांगत मी, नंतर पुढे वाटलं असतं आपल्याला वाटली गरज, जर तुम्हाला रिसर्च संदर्भात या संदर्भात लागलं तर आपण त्यावेळेस बोलूयात. मला वाटतं आता याची इतकीशी गरज नाही, कारण की खूप काही आता ऑलरेडी तुम्ही शिकताय, तुम्हाला आणखी ते बर्डन वाटेल किंवा बाकीच्या सगळ्या महत्वाच्या जातील गोष्टी. याच्या व्यतिरिक्त अजून एक महत्वाची गोष्ट मी सांगू इच्छिते तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल की हे आपलं काहीतरी टेक्स्ट आहे, ठीक आहे, पोल्युशन आहे आणि स्टार्ट फ्रॉम लाईक व्हेकल्स किंवा एखादा कुठला शब्द घेऊयात आपण. आता ह्या याला एक शब्द मला हवाय वेगळा, तर तो जो शब्द आहे तुम्हाला तो सिलेक्ट करा आणि थिसरस मध्ये जा. जर तुम्ही थिसरस मध्ये गेला तर सेम मिनिंग असलेले वेगवेगळे शब्द तुम्हाला इथे मिळू शकतात, जेणेकरून तुम्हाला जर तो विद्यार्थ्याच्या वयानुसार जरा खूप हार्ड वर्ड वाटतोय की खूप वेगळा आहे किंवा नाही लक्षात येणार, सोपं करून सांगूयात. मी अनेकदा माझ्या पण विद्यार्थ्यांना कायम सगळे सोपे शब्द सांगा जेणेकरून त्याला ते समजतील. मग इथे ते थिसरस मध्ये तुम्ही जाऊन शोधू शकता. फॉर एक्झाम्पल की मला टाइप्स ऑफ पोल्युशन हे आहे, परंतु मला विशिष्ट एखाद्या शब्दाचा मराठी आज शब्द समजत नाहीये, तर तो जर तुम्ही सिलेक्ट केला आणि तुम्ही इथं ट्रान्सलेट म्हटला, ट्रान्सलेट डॉक्युमेंट म्हणला किंवा ट्रान्सलेट सिलेक्टेड म्हटला, ट्रान्सलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट म्हणला, तर इंग्लिश मधून मला काय हवंय मग मला इथे सिलेक्ट करता येईल. आता हा 10 आहे त्याच्यामुळे याच्यात ती फॅसिलिटी इथे नाही दिसत आहे. इथे तुम्ही मराठीतलं सुद्धा टाकलं तर याचं ट्रान्सलेट डायरेक्ट मराठीत ते होऊ शकतं आणि ते त्या पॅटर्न मध्ये येतं. आता अनेकदा अजून विद्यार्थ्यांना अशी शंका असते की मला मराठी टायपिंग येत नाही किंवा मला होत नाही, मग ते कसं करायचं ते एक दाखवून देते. त्यासाठी मी न्यूज शेअर करतेय आणि आपण इथे समजा इथे गेलो आणि इथनं तुम्ही तुमचं डॉक्युमेंट समजा निवडलं, इथनं तुम्ही तुमचं समजा तुम्ही डॉक्स मध्ये गेला, इथनं कसं करायचं मी ते दाखवून देते एकदा तुम्हाला. ब्लँक शीट घेतलं इथे तुम्ही, ब्लँक शीट घेतलं. आता इथे तुम्हाला दिसतंय का सर्वांना स्टुडंट्स? थँक्यू मॅम. द सन इज लार्ज असं मी समजा लिहिलं आणि मला हे मराठीत पण सांगायचंय की सूर्य खूप मोठा असतो, मला काही मराठी टायपिंग येत नाही, मग काय करणार आहोत आपण, तर याच्यामध्ये टूल्स मध्ये जायचं. टूल्स मध्ये गेल्यानंतर स्पेलिंग अँड ग्रामर हे सगळं 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 सोडून जायचं आणि ते व्हॉइस टायपिंग म्हणून आहे बघा. या व्हॉइस टायपिंगला क्लिक केलं की लगेच इथे तुम्हाला एक असं स्पीकर सारखं एक चिन्ह आलंय आणि इथे लँग्वेज यू कॅन सिलेक्ट. फॉर एक्झाम्पल इंग्लिश आहे की नाही, इथे खाली गेलात तर तुम्हाला इथे मराठी पण दिसेल बघा, मराठी, नेपाळी, हिंदी. मग मी मराठी सिलेक्ट केलं आणि इथे क्लिक केलं आणि मग मोठ्याने म्हणायचं आहे सूर्य एकच मिनिट अलाव करायला लागेल. सूर्य मोठा असतो. आय एम सो सॉरी, माझा या मोबाईलला मी स्पीकर काढले तिकडे लावले, त्याच्यामुळे स्पीकर ज्यावेळेस मी बोललं जाईल ज्यावेळेस तो ऐकेल
त्यानंतर इथे ते ऑटोमॅटिक मराठी टाईप होतं स्टुडंट. आय एम सो सॉरी, इट इज नॉट, आय कॅनॉट टेल राईट नाऊ, इट विल नॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन. तर याचा स्पीकर असेल जर प्रॉपर, एकच सेकंड, पण माझा आवाज जाईल तुम्हाला मग, एकच सेकंड. सूर्य मोठा असतो. सूर्य मोठा असतो. सूर्य मोठा असतो. नाही, आय एम सो सॉरी, स्पीकर त्याचा खराब असल्यामुळे. ऑडिबल नाव? नाही गौरी, परत क्लिक कर ना, परत क्लिक कर ना, येईल. नाही मॅम, मी डेस्कटॉप वरनं जॉईन आहे, ते जे शेअर केलंय ना त्याला त्याचा स्पीकर मी माझ्या इकडे काढून घेतलेला आहे, त्यामुळे ते येणार नाही. त्यावेळेस इथे ते ऐकतो आपले वर्डिंग, तर इथे लगेच टायपिंग होतो स्टुडंट. सो व्हॉइस टायपिंग मधनं. सो या पॅटर्न मध्ये तुम्हाला जर कधी हे झालं की टायपिंग करताना मी कसं करू, मराठी टायपिंग येत नाही, तर व्हॉइस टायपिंग तुम्ही मराठी टायपिंग करू शकता आणि ते डॉक्युमेंट तुम्ही सेव्ह करू शकता ऍज वर्ड फाईल. ओके, सो दिस मच वॉज, जस्ट अ मिनिट, अजून सो हे झालं सगळं. यानंतर व्ह्यू रिव्ह्यू सगळं झालेलं आहे. वर्ड काउंटिंग सुद्धा तुम्ही देऊ शकता की किती काउंट आहे, ट्रान्सलेट करू शकता. स्पेलिंग्स आणि ग्रामर तुम्ही चेक करू शकता, जेणेकरून तुमच्या वर्ड डॉक्युमेंट मध्ये कुठलीही चूक होणार नाही. सो आय थिंक सो दिस मच इज इनफ फॉर यू राईट नाव. याच्या व्यतिरिक्त अजून काही सांगितलं मला वाटतंय तर, एम आय ऑडिबल मॅम? येस मॅम. येस येस, येतं व्यवस्थित ऐकू. सो दिस मच वॉज अबाउट द वर्ड डॉक्युमेंट. सो याच्या व्यतिरिक्त अजून खूप काही गोष्टी आहेत. मी कायम म्हणते, जे मी सांगितलंय ते काहीच प्रमाणात आहेत. याच्या व्यतिरिक्त अजून काही गोष्टी आहेत ज्या मलाही शिकणं बाकी आहे, तुम्हालाही शिकणं बाकी आहे. सो आपण असे सगळ्यांनी एकमेकांना जर काही नवीन समजतं येत आहे तर नक्की आपण एकमेकांशी शेअर करूयात आणि त्या पॅटर्न मध्ये आपण काम करूयात. मला वाटतं एकाच दिवशी आणखी काही सांगितलं तर जे सांगितलं ना ते त्याचाही काही उपयोग होणार नाही, सगळं विसरून जाईल. सो बंबार्डिंग होतंय थोडंसं माहिती आहे, मात्र मी थोडक्यात काहीच म्हणजे ज्या तुम्हाला आत्ता उपयुक्त आहेत, पटकन येतील अशाच साध्या सोप्या गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या व्यतिरिक्त तुम्हाला पीपीटी संदर्भात किंवा वर्ड संदर्भात काही शंका असेल तर नक्की मला विचारा. त्याच्यामध्ये मला जेवढी हेल्प करता येणार आहे नक्कीच करणार आहे. या व्यतिरिक्त काही शंका असेल तर नक्कीच विचारा स्टुडंट.